ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपाळो देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। श्री धरमपुर तीर्थनी धन्य धरा पर સૌથી ઊંચા શિખરથી વિશ્વભરમાં જીન સંદેશ લહેરાવતી ધર્મધજા ધરાવતું એક દિવ્યાતિ દિવ્ય જીન પ્રાસાદ એટલે શ્રી મહાવીર પ્રસાદ। શ્રી ધરમપુર તીર્થની સુવર્ણભૂમિ ઉપર પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવના અનુગ્રહથી સફેદ આરસમાંથી ટપકતી શ્વેત દિવ્યતાનો અણસાર એટલે શ્રી મહાવીર પ્રસાદ। શ્રી ધરમપુર તીર્થ પર આવેલ એક અલૌકિક ધબકતું અસ્તિત્વ એટલે શ્રી મહાવીર પ્રાસાદ, જેના પાયામાં શીલા નહીં પણ શીલવન સાધુના સિદ્ધાંતો રહેલા છે। જેની દિવાલો આરસથી નહીં પણ ઉચ્ચ આચારોના વારસાથી મજબૂત છે, જેના પરમાણુઓમાં પવિત્રતાની સુગંધ છે, જેના કણકણમાં જ્ઞાનીની ભક્તિ જયવંત છે, જેના નિર્માણમાં પરમ કૃપાળુ દેવનું યોગબળ છે, શ્રી સદગુરુ દેવનું પ્રેરણા બળ છે। અને સેવકોનું ભક્તિમય શ્રમ બળ છે। મિત્રો, આજથી 51 દિવસ પહેલા મૂર્તિમાંથી ભગવાન બનાવવાની પ્રક્રિયાને શ્રી અંજન ચલાકા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં માણીને આપણા આત્મામાં જીન ભક્તિના ગુરુ ભક્તિના જે બીજ રોપાયા તે આપણા અંતરને સમૃદ્ધ બનાવી ગયા। આવા આપણા શ્રી મહાવીર પ્રસાદના સુંદર પાસાઓને આવરતી એક 7 મિનિટની લઘુ વિડીયો નિહાળીએ। Shri Dharampur Tirth, an invitation to relive the era of Lord Mahavir, spread over 2.5 acres at the highest point of the ashram. The Dharampur Tirth Jinale is a 100,000 square foot temple of worship built using pristine white Makrana marble, designed to seat 2,500 people at a time. महावीर प्रसाद सर्जायु अनुपम, मुद्रा शोभे वितरागिनी पावन। नमो तीर्थ स कहीं करिए नमन, श्री धरमपुर तीर्थ हो सदा जयवन। The central sanctum or Garbhagru of the mandir is the nucleus of the temple, where we seated the 7 soul-stirring Pratimajis. At the Nritya Mandap, up high, is the elegant Mayur ceiling, a splendid dome encompassing 16 graceful peacocks carved in it. The interior of the mandir has 2 large mandaps resting on beautifully carved 108 pillars. As we enter, 64 Indras stand in welcome. The Nritya Mandap's beauty radiates at its peak on the pillars of the 9 Shravaks and Shravikas, who themselves attained Tirthankar Nam Karma during the era of Bhagwan Mahavir. At the Nritya Mandap, marked with celebration and dance in worship.
from the Nritya Mandap open up into a deeper world of the Rang Mandap. Moving closer to Bhagwan, chief disciples and the greatest ambassadors of Bhagwan Mahavir, the 11 Gandhars stand in the inner circle. And the 24 Sadhu and 24 Sadhvijis stand in the Chowki. Here, 8 parts of the inner circumference of the dome depict landmark occasions in the life of Bhagwan Mahavir. The royal seat of the one who is the guiding force behind the mission, Param Kripalu Dev. Five Pratimajis of Param Kripalu Dev, 3 in Padmasan Mudra and 2 in Khadgasan Mudra, grace the sanctum sanctorum of the Guru Mandir. The 4 pillars flaunt the 4 Bhakta Ratnas who ignited the fire of his teachings in their lives and attained Samyak Darshan. At the door of the Garbhagriha of the Guru Mandir are the proud parents of Param Kripalu Dev. आत्मना कल्याण आमंत्रम श्रीधरम पुर तीर्थ हो सदा जयवन महावीर प्रसाद सर्जयु अनुपम श्रीधरम पुर तीर्थ हो सदा जयवन. કોઈ દેવ વિમાનની છબી સમાન, ભવ્યાતિ ભવ્ય અને જ્ઞાનીના અંતરંગ વૈભવ સમાન દિવ્યાતિ દિવ્ય આ જીન મંદિર સનાતન જીન સિદ્ધાંતોના પાયા પર રચાયેલું છે. જીન મંદિરમાં વિરાજમાન વિતરાગી ભગવંતની મનોહર મુદ્રા હોય કે ગુરુ મંદિરમાં શોભતા પરમ કૃપાળુ દેવની નિર્લેપ છબી, જીન મંદિરને ઉજ્જવળ બનાવતા ગણધર ભગવાન હોય કે ગુરુ મંદિરમાં પ્રેરણાનો સ્ત્રોત બની આવકારતા ભક્તરત્નો, રંગ મંડપને દિવ્ય બનાવનાર સાધુ સાધ્વીજી હોય કે નૃત્ય મંડપને પવિત્રતાથી ભરનાર ઉત્તમ શ્રાવક શ્રાવિકાઓ, આ સઘળા પ્રેરણાદાયક સંયોગોનો એક સાથે એક જગ્યા પર ઉપસ્થિત હોવું એ કોઈ યોગાન યોગ નહીં પણ એક યોગીનો દિવ્ય અનુયોગ છે. જ્યાં જ્યાં નજર પડે ત્યાંથી પ્રેરણા, પ્રમોદ અને પ્રાપ્તિ માટે પ્રયોગ કરવા જીવ પ્રેરાય એવા મંદિરમાં પ્રવેશ કરતા જ આપણે વિટળાઈ જવળતી તે દિવ્યતાનો સ્પર્શ સૌને થયો જ હશે. આ મંદિર આપણું છે, મંદિરમાં બિરાજેલ ભગવાન આપણા છે અને ભગવાનની ઓળખાણ કરાવી અહોભાવ ઉત્પન્ન કરાવનાર પ્રત્યક્ષ સદગુરુ ભગવાન પણ આપણા જ છે. માટે જ જીન મંદિરના નિર્માણ પાછળના દરેક પાસાઓનો તેઓશ્રીનો આશય આપણે સમજી શકીએ. જેવો મહિમા તેમના અંતરમાં વર્તે છે તેવો મહિમા આપણા અંતરમાં પણ ઉગે એ માટે
આ મંદિરના ખૂણે ખૂણાથી પરિચિત થવું એવી ભાવના આપણામાં જાગે એ સ્વાભાવિક છે. આપણા મંદિર વિશેની એક એક જાણકારી આપણને એવી હૃદયસ્થ હોય કે આવનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણને આ જીન શાસનની ધરોહરથી પરિચિત કરી શકીએ. અને એ માટે આજે આપણને જે ઉપહારો પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે એમાં પ્રથમ છે શ્રી જીન મંદિર અને ગુરુ મંદિરની સમગ્ર જાણકારી પ્રાપ્ત કરાવતું પુસ્તક શ્રી ધરમપુર તીર્થ. મિત્રો, જીન મંદિરના પાવન પ્રતિમાજીઓ રંગમંડપ, નૃત્ય મંડપ, ચોકી વગેરે પવિત્ર સ્થાનોમાં પિલર ઉપર બિરાજમાન શ્રી ગણધર ભગવાન, સાધુ સાધ્વીજીઓ, ઉત્તમ શ્રાવક શ્રાવિકીઓ વગેરેની ઓળખાણ તેમાં કરાવવામાં આવી છે. મહામહિમાવંત મહાવીર પ્રસાદનું સૌંદર્યમય સ્થાપત્ય, સુરમ્ય સ્તંભો, ગૌરવશાળી ગુંબજ અને છટાદાર છત, તરવરતા તોરણો અને ફૂલવંતી ફર્શ, ધર્મ પ્રસારક ધ્વજાઓ અને શોભાયમાન શિખરો, એટલું જ નહીં ગરિમાવંત ગજપીઠ. આ ઉપરાંત શ્રી ધરમપુર તીર્થ અંજન શલાકા પ્રતિષ્ઠા અષ્ટાનિકા મહોત્સવની અમુક દિવ્ય ક્ષણોને આવરતી ઇન્ફોર્મેશન પણ તેમાં સમાવિષ્ટ છે. આ બુક ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંને ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. This book is a complete guide to the recently constructed Jin Mandir and Guru Mandir at our ashram. Absorb the philosophy subtly woven into the sculptures and revel in the opportunity to dissolve in the inner recesses of your soul. This book will answer the questions you have about Sri Dharampur Tirth. અને ખાસ નોંધ લેવા વિનંતી કે સદગુરુ એકોઝના એક્ઝિસ્ટિંગ સબસ્ક્રાઇબર્સને આ બુકની કોપીઝ કોમ્પ્લિમેન્ટરી પહોંચાડવામાં આવશે. ઉપહારોની આ શ્રેણીને વધુ સમૃદ્ધ બનાવતો બીજો ઉપહાર છે મિશનના સંપૂર્ણ પાસાઓને આવરતું મનોહર, દિવ્ય, સંક્ષિપ્ત છતાં સંપૂર્ણ શ્રી ધરમપુર તીર્થ નામક એક બ્રોશર. આ સચિત્ર બ્રોશરમાં યાદોના ઉપવનને મહેકાવતા શ્રી જીન મંદિર અને ગુરુ મંદિરના અતિ સુંદર ચિત્રપટ છે. જીન પ્રતિમાઓ અને પરમ કૃપાળુદેવના દિવ્ય દર્શન કરાવનાર આ બ્રોશરમાં મંદિરની ભવ્યતાને ઉજાગર કરતી સૈદ્ધાંતિક અને ટેકનિકલ ડિટેલ્સ આવરી લેવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત આશ્રમના વિવિધ પહેલું જેમ કે પરમ કૃપાળુદેવના વિરાટ પ્રતિમાજી સહિત રાજ દરબાર, નૂતન સ્વાધ્યાય હોલ, વિવિધ ગાર્ડન્સ, ડાઇનિંગ હોલ, કેફેટેરિયા વગેરેની સંક્ષિપ્ત જાણકારી આ બ્રોશરમાં સમાવિષ્ટ છે. અંતે આશ્રમ વિઝિટની ભાવનાથી આવનાર સર્વ વિઝિટર્સની સુગમતા અર્થે આશ્રમમાં કી હાઇલાઇટ્સ, આશ્રમ સુધી પહોંચવા માટેના મેપ્સ, ટ્રાન્સપોર્ટેશનની જાણકારી વગેરે તેમાં આવરી લેવામાં આવી છે. આશ્રમમાં આવી રજિસ્ટ્રેશન કરાવતી વખતે વેલકમ સેન્ટર પરથી વિઝિટર્સ આ બ્રોશર ખરીદી શકશે, જે એક ભૌમ્યારૂપ મદદગાર થશે. આજનો આ ત્રીજો ઉપહારની અમે વાત કરીએ. There are some memories that last for a day. Some memories last for few days. And some memories never leave you. They become a part of you and you carry them with you lifelong. હા મિત્રો, અંજન શલાકા પ્રતિષ્ઠા અષ્ટાનિકા મહોત્સવ આવો જ એક યાદગાર પ્રસંગ છે જે વારંવાર વાગડવાનું મન થાય. મુંબઈથી ધરમપુર આવતા હોઈએ અને એ સત્સંગ ફરી સાંભળવાનું મન થાય. વેકેશન પર નીકળીએ અને ભક્તિ સાંભળતા જબરદસ્ત અનુસંધાન થઈ જાય. થોડો સમય મળે અને પંચ કલ્યાણકની પ્રસ્તુતિઓની વિડીયો જોવાનું મન થઈ જાય અને એક એક ક્ષણને ફરી ફરી જીવતા બસ થેન્ક યુ, ગ્રેટિટ્યૂડના ભાવ જ નીકળે. કોઈ વાર વહેતા અશ્રુમાંથી તો કોઈ વાર સાયલન્સમાંથી. આ દિવ્ય મહોત્સવને ફરી એકવાર નહીં પણ ફરી ફરીને જીવંતપણે માણવા, ફરી ફરી કૃપાના એ ધોધમાં સ્નાન કરવા, એ ભાવોમાં પહોંચી જવા આજનો ત્રીજો ઉપહાર છે અંજન શલાકા પ્રતિષ્ઠા અષ્ટાનિકા મહોત્સવનું વિડીયો એપ કાર્ડ. આ કાર્ડમાં છે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પંચ કલ્યાણકના મહિમા, અંજન શલાકા પ્રતિષ્ઠા સંબંધી અનુષ્ઠાનોની ભવ્યતા, દિવ્યતા અને ગૌરવની ગાથા, તેમજ ઉદય વચ્ચે જ્ઞાનીની દશા તથા સજીવન સદગુરુદેવ જેવા પ્રેરક, જ્ઞાનવર્ધક, અદ્ભુત રીતે વહેલી, લાક્ષણિકપણે મુગ્ધ કરી દેતી વાણીમાં ભક્તિભાવ પ્રગટાવતા વિવિધ વિષયો પરના 12 પ્રવચન. આ ઉપરાંત સંપૂર્ણ મહોત્સવ અને તેની પૂર્વ તૈયારીઓ સૌ કોઈ માણી શકે તે માટેની
14 વિડીયોઝ જેમ કે જીન મંદિરની નિર્માણ યાત્રા, પત્રિકા આલેખન, વિદ્યાના પરમાત્મા પ્રકટીકરણની પવિત્ર ક્ષણો, શોભાયાત્રા ઇત્યાદિ અનેક ક્ષણોને આવર્તી 14 વિડીયોઝ. અને અંતે કલ્યાણક વિધિની પ્રસ્તુતિના વધુ રસમય, વધુ યાદગાર બનાવનાર ઉમંગથી છલકાતી 13 નૃત્ય ભક્તિ. આજે પ્રવચન બાદ શ્રી ધરમપુર તીર્થ જીન મંદિર જીન મંદિરની બુક્સ ડિવાઇન શોપ, ઈ ડિવાઇન શોપ અને સદગુરુ એનલાઇટન્સ એપ પરથી ઉપલબ્ધ થશે. અને એપીએમ વિડીયો એપ કાર્ડ ડિવાઇન શોપ, ઈ ડિવાઇન શોપ તથા એસી એપ પરથી ઉપલબ્ધ થશે. તેમજ ડિજિટલ ડાઉનલોડ પણ કરી શકાશે. આજના ત્રણેય ઉપહાર હવે પરમાત્મા તથા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને અર્પણ કરશે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુરના પ્રેસિડેન્ટ વાનપ્રસ્થ જસાણી અભય પ્રભુ, શ્રી મહાવીર પ્રાસાદના મૂળ નાયક શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાનની પ્રતિમાજીના લાભાર્થી શ્રીમદ રાજચંદ્ર જીવદયા ટ્રસ્ટના પ્રેસિડેન્ટ વાનપ્રસ્થ દોશી બિપિન પ્રભુ અને ગુરુ મંદિરના મુખ્ય પરમકૃપાળુદેવના પ્રતિમાજીના લાભાર્થી મિશનના સદા ઉદાર દાતા આપણા વડીલ મહેતા કુમુદ પ્રભુ. ઉપહારોની કૃપા વર્ષમાં તરબોળ થયા પછી હવે વારો છે પ્રવચનની પ્રેમાળ અમૃતધારામાં નખશીક ભીંજાવાનો.
તો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને પવિત્ર શ્રી વચનામૃતનું પાન કરાવવા વિનંતી કરું છું. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે જસાણી પરિવાર. ચામર ભક્તિમાં જોડાશે શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર યોગા ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર જીવનાર્પિત ડૉક્ટર શાહ માનસી પ્રભુ. આજના મંગલ કલ્યાણકારી પ્રવચન પૂર્વે આપણા સજીવન મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે જીન સેવાર્પિત શરણાર્પિત મહેતા સુધીર પ્રભુ તથા પરિવાર. શ્રી રાજચંદ્રાર્પણ મસ્તુ. શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 211. સંભવિત છે કે આ પત્ર પૂજ્ય શ્રી અંબાલાલભાઈ ઉપર લખાયેલો હોય. મુંબઈ મહાવદ માસ 1947. સત એ કંઈ દૂર નથી, પણ દૂર લાગે છે, અને એ જીવનો મોહ છે. સત જે કંઈ છે તે સતત છે, સરળ છે, સુગમ છે, અને સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ હોય છે. પણ જેને ભ્રાંતિરૂપ આવરણતમ વર્તે છે તે પ્રાણીને તેની પ્રાપ્તિ કેમ હોય? અંધકારના ગમે તેટલા પ્રકાર કરીએ પણ તેમાં કોઈ એવો પ્રકાર નહીં આવે કે જે અજવાળા રૂપ હોય. તેમજ આવરણ તિમિર જેને છે એવા પ્રાણીની કલ્પનામાંની કોઈ પણ કલ્પના સત જણાતી નથી અને સતની નજીક સંભવતી નથી. સત છે તે ભ્રાંતિ નથી, ભ્રાંતિથી કેવલ વ્યતિરિક્ત જુદું છે, કલ્પનાથી પર છે. માટે જેની પ્રાપ્ત કરવાની દ્રઢમતી થઈ છે તેને પોતે કંઈ જ જાણતો નથી એવો દ્રઢ નિશ્ચયવાળો પ્રથમ વિચાર કરવો અને પછી સતની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનીને શરણે જવું.
તો જરૂર માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. આ જે વચનો લખ્યા છે તે સર્વ મુમુક્ષુને પરમ બાંધવરૂપ છે, પરમ રક્ષક રૂપ છે અને એને સમ્ય પ્રકારે વિચારીએથી પરમપદને આપે એવા છે. એમાં નિર્ગ્રંથ પ્રવચનની સમસ્ત દ્વાદશાંગી ષટ દર્શનનું સર્વોત્તમ તત્વ અને જ્ઞાનીના બોધનું બીજ સંક્ષેપે કહ્યું છે. માટે ફરી ફરી તેને સંભાળજો, વિચારજો, સમજજો, સમજવા પ્રયત્ન કરજો. એને બાદ કરે એવા બીજા પ્રકારોમાં ઉદાસીન રહેજો અને એમાં જ વૃત્તિનો લય કરજો. એ તમને અને કોઈ પણ મુમુક્ષુને ગુપ્ત રીતે કહેવાનો અમારો મંત્ર છે. એમાં સતત જ કહ્યું છે એ સમજવા માટે ઘણો જ વખત ગાળજો. 1947 આસો મહિનામાં પ્રભુ ખંભાત પધાર્યા હતા. 46 આસો મહિનામાં પ્રભુ ખંભાત પધાર્યા હતા. પૂજ્ય શ્રી અંબાલાલભાઈની તો શરણાગતિ હતી જ, પણ એ સાથે ઘણા ખંભાતના મુમુક્ષુઓને પણ પ્રભુના સત્સમાગમનો લાભ પ્રાપ્ત થયો હતો. અને એના પછી થોડા મહિના રહીને આ બધા મુમુક્ષુઓને ગુપ્ત રીતે કહેવાનો અમારો મંત્ર છે. બધા માટે છે, પત્ર રૂપે પ્રકાશિત છે અને છતાં ગુપ્ત મંત્ર, કારણ કે જે માસ્ટર કી છે મોક્ષ માર્ગની, તે વિશે અહીંયા ઉલ્લેખ કરી અને આખો માર્ગ એમની આજ્ઞામાં છે એમ બતાવી દીધો છે. તમારા અનુભવથી વિરુદ્ધ આવે, તમારી કલ્પનાથી વિરુદ્ધ આવે, તમારી પરંપરાથી વિરુદ્ધ આવે, તો પણ હું કંઈ જ જાણતો નથી એવો નિશ્ચય કરી અને સતની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનીને શરણે જવું. સતનું સ્વરૂપ, સતની પ્રાપ્તિનો માર્ગ, એવી બધી ટેકનિકલ બાબત આ પત્રના શરૂઆતમાં છે. પણ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફના અંતમાં છે જ્ઞાનીને શરણે જવું તો જરૂર માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. સત સરળ છે. પહેલા તો કીધું સત જે કંઈ છે તે સતત છે, સરળ છે, સુગમ છે અને સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ હોય છે. સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ હોય છે એમ કહીને ધરમપુરને ઉડાવી દીધી. સરળ છે અને સુગમ છે એ કહીને, સરળ છે એમ કહીને બુદ્ધિની બાધા ઉડાવી અને સુગમ છે એમ કહીને મનની બાધાઓ ઉડાવી. સરળ છે અને સુગમ છે એમ કરીને જે બધી મન બુદ્ધિની બાધાઓ, સમસ્યાઓ, પીડાઓ છે એ બધી ઉડાવી. તો વિષય સમજીએ. આ પત્રમાં કીધું સત સરળ છે અને સુગમ છે અને સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ. એટલે આપણે ત્રણેયને ફ્યુઝ કરીએ તો કે એટલું સરળ છે કે સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ સુગમ છે. ત્રણેયને મિક્સ કરીને બોલું તો સત એટલું સરળ છે કે સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ સુગમ છે. મુંબઈમાં પણ એટલે સમજવાની જરૂર છે. અને જો આવું ન લાગે તો એ તારો મોહ છે. હવે આ પત્રાંકમાં કીધું સત સરળ છે, સુગમ છે. અન્યત્ર સંતોએ કીધું સાહબ કા ઘર દૂર સરળ ન જાણીએ.
સાહેબનું ઘર દૂર છે, ત્યાં સુધી પહોંચવું એ સરળ નથી. સરળ નહીં સમજતો. ખૂબ તીવ્ર પુરુષાર્થ, પ્રચંડ પુરુષાર્થ, યથાર્થ પુરુષાર્થ, સત પુરુષાર્થ કરવો પડશે. આ પત્ર જાણે પુરુષાર્થ અને સત્પુરુષાર્થનો ભેદ સમજાવે છે. તો શું છે? સરળ છે કે અસરળ છે, અર્થાત કઠિન છે? ઇઝ ઇટ ઇઝી ઓર ડિફિકલ્ટ? સતની પ્રાપ્તિ સતની અપેક્ષાએ સરળ છે, તારી અપેક્ષાએ કઠિન છે. કારણ કે તને નડે છે મોહ. આ મોહના કારણે, આ વિભાવના કારણે તને વિકટ લાગે છે, પણ સરળ છે. કારણ કે સત પાસે છે કે સત દૂર છે? જરા વાંચી લો શું છે. સત એ કંઈ દૂર નથી, પણ દૂર લાગે છે, અને એ જ જીવનો મોહ છે. તને દૂર લાગે તો તું મોહમાં ફસાયો છે, અને તને જો પાસે લાગે તો તારો મોહ કાં તો ક્ષીણ થયો છે, કાં તો શાંત થયો છે, કાં તો મંદ થયો છે. મને કહો કે જાગવું કઠિન છે કે સરળ? There are so many different answers. તો કે જાગવાની પ્રક્રિયા તો સરળ જ છે ને. જાગવા માટે રાજી થવું એ ડિફિકલ્ટ છે. Just open your eyes. Now that is not a very difficult job. Just open your eyes, your mind becomes active, and that is not a very difficult job. પણ હમણાં ઉઠવું છે. આજે રાત્રે 3:30 હું જાગી ગયો. મારે જાગવું નહોતું એટલું વહેલું. કોઈ ટેન્શન નહોતું, કશું નહોતું, કંઈ કામ જ નહોતું. પણ એટલો બધો ફ્રેશ હતો, મેં કીધું એમને ટાઈમ શું વેસ્ટ કરવું, એના કરતાં કંઈક વિશેષ. જાગવા તું રાજી હોય, મને એલાર્મની પણ જરૂર ના પડી. કારણ કે એલાર્મ તો થોડો મોડો રાખ્યો હતો. ઇનફેક્ટ મેં એલાર્મને સુવડાવ્યો. જાગવાની પ્રક્રિયા એટલી ડિફિકલ્ટ નથી, પણ જાગવા માટે રાજી થવું એ માટે કોઈ એવા વર્ષો બી લાગે ને કોઈ એવા જન્મો બી લાગે છે. આ વાત એકદમ સ્પષ્ટ સમજી લો કે ત્યાં મોહ નડે છે, ત્યાં જગાડનારની જરૂર પણ પડે છે. પાસે જ છે, સામે જ છે. સામે છે નહીં, તારી એકદમ પાસે છે. એ બી બેસતું નથી, તું જ છો, અને છતાં દેખાતો નથી. દેખાવાની વાત છે એટલે મને જરા પાસે શબ્દનો વ્યવહાર વધારે ફાવે છે. તમે વિચાર કરો, સપોઝ લાઈક યુ હેવ કમ ટુ મીટ મી, or you have come to see me. You are standing here, I am just behind you, exactly behind you, very, very near you. પણ તમે આગળ જ જુઓ છો. તમારી ચિત્તની અવસ્થા કેવી હશે? You will be so anxious. ક્યાં જોવા મળશે, કેવી રીતે મળશે? Anxious. કેટલી વિકલ્પોની ભીડ હશે, કેટલી અપેક્ષાઓની ભીડ હશે, કેટલા પ્રયત્ન કરશે. The whole process becomes so tough. પાસે જ છે, પરમાત્મા તારી પાસે જ છે, પરમાત્મા તારો સ્વભાવ છે. પણ જો દ્રષ્ટિ એ તરફ ન કરે તો બધું કઠિન ભાષે છે. એક ચીજ સમજી લો, જ્યારે સત દૂર નથી એમ કીધું, સત સરળ છે, સુગમ છે અને સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ કીધું, તો સતની પ્રાપ્તિ કે આત્માની પ્રાપ્તિ કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કે મોક્ષની પ્રાપ્તિ, તું શુદ્ધ સ્વરૂપી આત્માની વાત કરતો હોય કે શુદ્ધ દશાની વાત કરતો હોય, તારી જે કલ્પના હોય સત વિશે,
એ વિશે સ્પષ્ટ સમજવાની જરૂર છે કે સતની પ્રાપ્તિ એ કોઈ ઉપલબ્ધિ નથી અને કંઈ પહોંચવાનું સ્થળ નથી. જો ઉપલબ્ધિ હોય, બહારથી કંઈક લાવવાનું હોય કે બહાર કશે પહોંચવાનું હોય, બે ચીજ, બહારથી ભીતર લાવવાનું હોય, ઉપલબ્ધિ બજારમાં છે, તમે ખરીદીને લાવો તો ઉપલબ્ધિ શબ્દનો વ્યવહાર થાય, શબ્દનો ઉપયોગ થાય. તો બહારથી લાવવાનું હોય કે બહાર કશે પહોંચવાનું હોય, એ કાર્ય વિકટ હોઈ શકે. પરંતુ સત એ કોઈ ઉપલબ્ધિ નથી. ભલે વ્યવહાર ચાલે, સતની પ્રાપ્તિ આ દિવસે થઈ, પ્રાપ્તિ શબ્દ વપરાય, ઉપલબ્ધિ શબ્દ વપરાય, પ્રવચનોમાં આવે કે સતની પ્રાપ્તિ સરળ છે, મળી શકે એમ છે, પણ આ ભાષા જ ખોટી છે. મળી શકે એટલે પછી સમયનો વિકલ્પ આવશે, સ્થળનો વિકલ્પ આવશે. જો ઉપલબ્ધિનો અર્થ બહારથી કંઈક લાવવું કે બહાર પહોંચવું કરો તો બે વિકલ્પ આવશે, સમય અને સ્થળ. સમય માટે સુગમ કીધું ને સ્થળ માટે સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ કીધી. કે સમય સ્થળ સાથે એને સંબંધ નથી, કારણ કે તું જે પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે એ ઉપલબ્ધ જ છે, એ તારો સ્વભાવ જ છે. એટલે મળી શકે હિયર એન્ડ નાવ એમ બોલવું પણ હકીકતમાં ખોટું છે, વ્યવહાર છે. પેલા માછલાની કથા હતી ને, એક વ્યક્તિને સતની પ્રાપ્તિ કરવી હતી. સંત પાસે જાય, મને સતની પ્રાપ્તિ કરાવો, શુદ્ધ ચિદાનંદ તત્વની પ્રાપ્તિ કરાવો. તો કે હું નહીં, પણ હું જેની પાસે જવાનું તને કહું છું એ તને કરાવશે. કોની પાસે જાઉં? તો કે પેલા દરિયામાં એક માછલું છે, એને બોલાવો અને એને પૂછ. હવે જેને સત પ્રાપ્ત કરવું છે તો માછલા પાસે બી લેવાનું. જાય છે માછલા પાસે અને માછલાને કહે છે કે મને સતની પ્રાપ્તિ આપ કરાવી શકો એમ છો ને, આપ કરાવો. કોઈ કરાવીશ, મારું એક કાર્ય કરશો તો. જેને સતની પ્રાપ્તિ કરવી છે તો કાંઈ પણ દાવ ઉપર લગાવશે, કોઈ પણ કાર્ય કરવા તૈયાર. તો કે શું કાર્ય? તો કે હું વર્ષોથી પાણીમાં રહું છું, પાણીમાં જ રહું છું, એક ક્ષણ પણ પાણીની બહાર નથી. બહુ તરસ લાગી છે, મને પાણીની પ્રાપ્તિ કરાવો, કે પાણીનો યોગ કરાવો, કે જોગ કરાવો. તમારા આત્મસિદ્ધિના શબ્દ. હવે બોલો, આ કાર્ય કઠિન છે કે સરળ? આ કાર્ય કઠિન છે કે સરળ? એક નાનકડી મત્સ્ય છે કે માછલી છે, એને પાણીનો યોગ કરાવો. જે દરિયામાં જ રહે છે એને પાણીનો યોગ કરાવો. આ કાર્ય સરળ છે, ઇઝી છે કે ડિફિકલ્ટ? વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ. ઇઝી કોણ બોલે? હાઉ ઇટ ઇઝ ઇઝી? ઇટ્સ ઓલરેડી ઇન વોટર એન્ડ સ્ટીલ પાણી મેં મીન પિયાસી, કબીરજીની વાત. હવે એને કેવી રીતે યોગ કરાવો? બીજો એક લોટો પાણી નાખશે દરિયામાં, એને કેવી રીતે કરાવો? સો વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ. તમને પાણીનો યોગ કરાવો ઇઝી છે, એક લોટો પાણી લઈને તમને આપ. એને તમે આપી નહીં શકો, એને ભાન કરાવવું પડશે. ને સતની પ્રાપ્તિ માટે એકચ્યુઅલી શું કરવાનું છે? સદગુરુના ઉપદેશથી ભાન જ આવ્યું. મને એમ કે આત્મા મળતી, તો કે આત્મા ના આપ્યો સદગુરુએ. તો કે આત્મા તો છે હિયર એન્ડ નાવ. આજે હમણાં તમે તાલી પાડો છો ત્યારે પણ આત્મા છે. એ શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ આત્મા છે. જ્યારે તમે ક્રોધમાં ધ્રુજતા હતા ત્યારે પણ છે એ શુદ્ધ સ્વરૂપી આત્મા, એ મોક્ષ સ્વરૂપ આત્મા.
ઉપલબ્ધ છે. હા, એટલો ફરક હશે કે ત્યારે ગુપ્ત છે, હમણાં ગુપ્ત છે, ત્યારે પ્રગટ. એક રત્ન એક દાબડીમાં, એક ડબ્બામાં હોય, ડબ્બીમાં હોય. રત્ન બોલું છું એટલે ડબ્બી બોલું, ડબ્બાની જરૂર નથી. ગુપ્ત છે અને એ ડબ્બીમાંથી એને પ્રગટ કરવાનું છે. જ્યારે દેખાતું નથી ત્યારે બી તમારા લક્ષ્યમાં હોય છે કે આ રત્ન ડાબલીમાં છે. એટલે એ ડાબલી તમે જેમ તેમ ગમે તેમ નહીં મૂકો, એને યથાર્થ હજી જોયું બી નથી, કારણ કે હજી ચાવી નથી મળી, પણ માત્ર છે એનાથી તમારી આખી કાળજી, તમારી સંભાળ, તમારી દ્રષ્ટિ, તમારી અંદરનું જોર અલગ હોય છે. સમજો તમે બજારમાં છો અને કોઈક તમને પૂછે તમારું પુત્ર છે? તમારો પુત્ર ઘરે છે, તમે બજારમાં છો, હમણાં તમારી સાથે પણ નથી, અને પૂછે છે તમારે પુત્ર છે? તો એ પુત્ર જે હમણાં દેખાતો નથી, અનુભવાતો નથી, પણ લક્ષ્યમાં છે, એના આધારે એ હા કહે છે. એટલે ગુપ્ત છે પણ અભાવ નથી, દેખાતો નથી, અનુભવાતો નથી, જણાતો નથી. એનો મતલબ અભાવ છે, એબ્સન્ટ છે એમ નથી, પ્રગટ નથી. અને કોણ કહે છે કે ગુપ્ત છે આત્મા? તું સાંભળે છે મને? કઈ શક્તિથી? તો આત્મા પ્રગટ છે કે ગુપ્ત છે? તો આટલો બધા મેં દ્રષ્ટાંત આપ્યા ને ગુપ્ત છે માટે. તો પહેલું મારે સમજાવવું છે કે દેખાતું, અનુભવાતું નથી એટલે અભાવ છે એમ નથી. તમે એમ રાખો કે ગુપ્ત છે. પહેલા એ સિદ્ધ કર્યું. હવે સિદ્ધ કરું કે ગુપ્ત પણ નથી, તમારું ફોકસ નથી. માથા પર ચશ્મા ચડાવી ચશ્મા શોધવા બેસીએ છીએ. એવું ઘણી વખત મારાથી બી થયું છે, 1-2 વખત તો થયું છે. આમ પહેર્યા હોય આમાં ચશ્મા મળતા નથી. તો આને ગુપ્ત પણ કઈ રીતે કહું? બીજાને તો એકદમ પ્રત્યક્ષ છે. તારું ફોકસ નથી. ઇફ યોર માઇન્ડ ઇઝ રનિંગ, ઇફ યોર માઇન્ડ ઇઝ બિઝી, પુરુષાર્થ તો ખૂબ થાય, પણ જ્ઞાની એને સત્પુરુષાર્થ નહીં કે after so much time, after wasting so much energy, you'll realize you climbed the wrong mountain. You climbed the wrong mountain. પ્રમાદ નથી કર્યો. જપ, તપ, અનુષ્ઠાનો ચિકાર કર્યા છે, પણ તારું ચિત્ત વિશ્રામ પૂર્ણ જ નહીં. ચેષ્ટા, 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 દ્રષ્ટા નહીં. ડુઈંગ, ડુઈંગ, ડુઈંગ. તમે આ પ્રોગ્રામ પછી પૂછો કે હવે શું પ્રોગ્રામ છે, તો સારું તો બધું અનાઉન્સ થઈ ગયું. તમે પ્રોગ્રામ જો અનાઉન્સ કરો છો પણ અહીંયા રહીને કરવાનું શું એ અનાઉન્સ નથી કર્યું. જો પાછું કરવાનું શું, આ જીવની કરવું છે. ડુઈંગ, ડુઈંગ, ડુઈંગ. અને બીઈંગમાં સ્થિર રહેવાથી તને જો ગુપ્ત બોલતો હોય તો ગુપ્ત વાળું પ્રગટ થશે, અથવા તો જે પ્રગટ છે એની સાથે એકત્વ થશે. તમે આવું બધું 2 વર્ષ સાંભળવાના છો સમય સારજી. અશુદ્ધ ક્યાં છે, અભાવ ક્યાં છે, ગુપ્ત ક્યાં છે, પ્રત્યક્ષ છે, પ્રગટ છે. તારું ફોકસ નથી, તારું એકત્વ નથી. વિશ્રામ પૂર્ણ ચિત્ત જોઈશે. અર્થાત રસ્તો કઠિન નથી, પણ તારી રીત કઠિન છે. રસ્તો કઠિન નથી, કાન પકડવાનો છે, પકડીને બતાવો. બંને આમ એક બી પકડશો તો ચાલશે. આ બહુ ડિફિકલ્ટ છે, પણ તમારી રીત ઉલટી છે. હવે આમથી પકડો,
બોલો હવે આમ ડિફિકલ્ટ ખરું કે નહીં થોડું? હા, અને આ પાછું રાખવાનું છે, કાઢવાનું નહોતું. ને તો કેસો પાછું ઇઝી છે એવી. આમ પકડી રાખવાનું હોય ને આ બસ બસ. એટલે તમે પ્રમાદ કર્યો આમાં, અને છતાં તમારો નિર્ણય શું આવે છે, તમારી અંદર અભિપ્રાય શું વર્તે છે કે બહુ કઠિન છે, પણ હવે લેટ્સ બિગિન દેટ કઠિન વર્ક. જ્ઞાની પાસે સત શું છે ને સતની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય એ સમજવાની જરૂર છે. અમે 3-4 દિવસ પહેલા બી તમને I made you shout or speak loudly. It is easy because what you are going to yell, what you are going to speak, you are going to hear, you are going to listen, you are going to register, અને એ પ્રમાણે વીર્ય ખુલશે, શક્તિ પ્રગટ થશે. ફૂટબોલ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. અને હવે હું ફૂટબોલ શીખવા જઈશ ને મને એકચ્યુઅલી બધું ડિફિકલ્ટ લાગશે. આ શું ને પેલું શું ને અહીંયાથી નહીં મારવાનું, અહીંયા મારવાનું, આમ કરવાનું. મને થાય કે એટલા બધા રૂલ્સ છે ને ઇટ્સ બેટર આઈ ડોન્ટ પ્લે. યુ ઓલ્સો નો ઓલ ધ રૂલ્સ, યુ પ્લે અકોર્ડિંગ ટુ ધ રૂલ્સ એન્ડ સ્ટીલ યુ ડોન્ટ ફાઇન્ડ યુ આર સો રિલેક્સ. એમાં બી વળી હાર જીતના પરિણામ હોય તો તમે એન્જોય કરીને વળી પાછા આવો છો. અને મને એમ થાય કે કેટલું ટેન્સ એક્ટિવિટી છે, કેટલું બધું યાદ રાખવાનું, એકચ્યુઅલી એક હાથમાં ચિઠ્ઠી રાખવાની. તો મોક્ષ માર્ગ સંબંધી પણ અનુભવી પુરુષ પાસેથી સમજવાનું કે કેમ આપનો અભિપ્રાય જુદો છે, કેમ આપનો અનુભવ જુદો છે, અમને સતની પ્રાપ્તિ કેમ ડિફિકલ્ટ લાગે છે, અને આપ એમ કેમ બોલો છો કે સત સરળ છે, સુગમ છે અને સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ થઈ શકે એમ છે. કેમ મને લાગે છે કે ધરમપુરમાં જ થઈ શકે, કેમ સર્વત્ર નહીં? કેમ મને સુગમ નથી ભાસતું? કેમ બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે છે? કેમ સરળ નથી ભાસતું? તો જ્ઞાની જે દ્રષ્ટિથી કહે છે, હવે કોઈ રસ્તો હોય, હા સરસ બનાવ્યો હોય રસ્તો, અને પછી કે હવે તું જા એ રસ્તા પર અને તું શીર્ષાસન કરીને ચાલવાનું સ્ટાર્ટ કર. એક તો શીર્ષાસનમાં બેલેન્સ જ નહીં રહેતા હોય, સમજો થોડી પ્રેક્ટિસથી બેલેન્સ રહે, અને હવે અહીંયાથી વલસાડ તારે શીર્ષાસનમાં જવાનું. તું શું કહેશે કે રસ્તો બહુ કઠિન છે. પણ રસ્તો કઠિન હતો જ નહીં, તારી રીત કઠિન હતી. તારે બુદ્ધિને એક્ટિવેટ કરવી છે, તારે બુદ્ધિને સતત સક્રિય રાખવી છે, અને એ અનુરૂપ જ તને સત્સાધન ગમે છે કે જેમાં બુદ્ધિનો ઉપયોગ થતો રહે, મનનો ઉપયોગ થતો રહે. એવું જ ગમે કે બધાનો જે સેવાનો ઉલ્લાસ છે ને એ હકીકતમાં સેવાનો નથી. બધાની વાત કરું છું, બધા ખોટા છે એમ બી નહીં, પણ મનને સક્રિય રહેવું છે, તનને પણ સક્રિય રાખવું છે, અને છતાં ધર્મ કરીએ છીએ એવી કઈ ક્રિયા છે? મારાથી એક બેસીને સ્વાધ્યાય થતો નથી. જો તું સાચો સેવક હોય ને તો વન્સ અ વીક હું તને હોલિડે આપું, અને એ દિવસે તારે 8 કલાક બેસીને સ્વાધ્યાય કરવાનું. તું તો સાધક છો, સેવા પણ એક સાધન છે અને સ્વાધ્યાય બી એક સાધન છે. તો તું તો સાધક છો, તને તો સદાય એ બધું જ ગમે, પણ તને એ ડિફિકલ્ટ રાખશે. મૌન રાખવું બી ડિફિકલ્ટ લાગશે. મૌન રાખીને શરીરને નિષ્ક્રિય અથવા તો મનને બુદ્ધિને નિષ્ક્રિય રાખી અને તને ડિફિકલ્ટ લાગે છે તો કે ટાઈમ પાસ કેવી રીતે કરવાનો? ચાલો કોઈ સેવા લઈએ. સો કે બધાની સેવા ઇઝ નોટ એન ઓફરિંગ, ઇટ ઇઝ યોર વીકનેસ. મેબી ઇટ ઇઝ યોર વીકનેસ કે એટલો ટાઈમ હું ધ્યાનમાં નથી બેસી શકતો, એટલો બધો મને સ્વાધ્યાયમાં બી રસ નથી. તો કલાક હોલી આર, યસ 1 કલાક અમને ગમે છે, પણ 8 કલાક કરવાનું તો નથી ફાવતું. પણ 4-5 કલાક સેવા કરવાની હોય તો ખબર નથી પડતી. સો ઇટ્સ અ ગુડ, વેરી ગુડ સ્ટાર્ટ. બસ સેવાના સ્વરૂપ ધીમે ધીમે બદલાવા જોઈએ, અંતર્મુક્તા સદાવી જોઈએ. સો ઇટ હેઝ ટુ બી ડન વિથ લોટ ઓફ intention, attention, and one more I add, affection. તો તમે ત્યાંય અંતર્મુક્તા સાધી શકશો.
ને તો કશાયોની ભીડ તો થાય કે ન થાય, હવે બધા સાધકો સાથે કરતા હોય તો કંઈ કશાયોની ભીડ થવાની સંભાવના તો એકદમ ઓછી છે. વિકલ્પોની ભીડ તો થઈ શકે. એવી ભીડ થઈ શકે કે તેમાં આત્મા ભૂલાય, એવી ભીડ થઈ શકે કે જેમાં સદગુરુની આજ્ઞા ભૂલાય, એવી ભીડ થઈ શકે કે જેમાં સદગુરુનો રાજીપો પણ ગુમાવે. એટલી બધી ભીડ તમે ઊભી કરી શકો જો ઇફ ઇટ્સ નોટ વિથ એન ઇન્ટેન્શન, અફેક્શન એન્ડ સો ઇન્ટેન્શન બી જોઈએ, અટેન્શન બી જોઈએ, પણ લોટ ઓફ અફેક્શન જોઈએ. નહીતર મન એનો સ્વભાવ બતાવશે. મનને બોર્ડમ જલ્દી આવી જાય, બુદ્ધિને ઓછું આવે. બુદ્ધિ પાસે એક સ્ટ્રોંગ ફિલોસોફી છે, મન પાસે ઇમ્પલ્સિસ ને મૂડ્સ છે, એટલે મન જલ્દી બોર થઈ જાય. બુદ્ધિ હેઝ ઓલ ધ વિવેક ઇન ઇટ. એટલે બુદ્ધિ તરત કે તો પછી આમ કેમ, જો આ ભક્તિનો જ એક પ્રકાર છે તો બોર્ડમ કેમ, પેલું હોય તો આમ કેમ. બુદ્ધિ પાસે તર્ક છે, બુદ્ધિ પાસે લોજિક છે, બુદ્ધિ પાસે પ્રમાણ છે, બુદ્ધિ પાસે વિવેક છે. એટલે બુદ્ધિ જ્યારે મનને ગમન કરવા લાગશે ત્યારે મન શાંત, સ્થિર અને કાબુમાં આવવા લાગશે. મન ઇઝ વેરી ઇમ્પલ્સિવ. અત્યારનો મૂડ આવો છે કે કંટાળો આવે. આર યુ ગેટિંગ ઇટ? સો રસ્તો એટલો કઠિન નથી, પરંતુ રીત કઠિન બની જાય છે, કારણ કે ધર્મનું સ્વરૂપ કોઈ જ્ઞાની પાસેથી સમજાયું નથી. એટલે કીધું કે કાંઈ જાણતો નથી એમ સમજીને પહેલા, પછી અનાવશ્યક ચીજમાં તમે બહુ ચીવટાઈ રાખશો. આ આંગળીથી પૂજા કરવાની કે આ આંગળીથી કરવી, એમાં બહુ ચીવટાઈ હશે અને બહુ જ્ઞાન બી હશે. એટલું બધું જ્ઞાન ઉભરાતું હશે કે તમે ચારેક જણને સલાહ પણ આપી શકો, એટલું બધું જ્ઞાન. પણ અલ્પ પણ કશાય વાળો વિકલ્પ મંદિરના પ્રાંગણમાં તો નહીં જ, આશ્રમમાં પણ નહીં અને તારા ઘરે પણ નહીં. એ ચીજ તને સમજાતી નથી કે આમાં તને 5 પૈસાનો લાભ થાય છે અને પેલામાં 5 કરોડનું નુકસાન થઈ જાય છે. આ મહાવીરનો માર્ગ છે. જે મહાવીરની તે પ્રતિષ્ઠા કરી છે એમને એક ગણિત આપ્યું છે. મિથ્યાત્વ કશાય પ્રમાદ, મિથ્યાત્વ અવિતિ પ્રમાદ કશાય યોગ, અને એ કયા ક્રમે કઈ રીતે નુકસાન થાય એનું બધું આખું વિજ્ઞાન સમજાવ્યું છે કે આ મિથ્યાત્વનો એક વિકલ્પ કેટલું નાશ કરી દે છે. કશાય શું, પેલું શું, એના બદલે તને જે ગમે તે, એટલે કે તારી કલ્પનાની કોઈ બી કલ્પનાનો એક અંશ બી સત નથી. સતના નામે તે ચડાવી દીધું છે. હું કંઈ જાણતો નથી એ નિર્ણય, એ પ્રથમ વિચાર કરીને કોઈ જ્ઞાનીના શરણે જવું. હું ઘણું જાણું છું, સાગર જેટલું જાણું છું, હવે બીજી એક ચમચી પાણી તમે નાખી દો એટલે મને જ્ઞાન મળી ગયું. તું ખાલી છો અને ગુરુ ભરે છે, એમ રાખજે. અંદર અંદર આ બધું મને ખબર, મને આખું કર્મગ્રંથ બી ખબર છે, આ બી આવડે છે, આ બી આવડે છે, આ બી આવડે, ખાલી સત મળ્યું નથી એટલે એક ચમચીની ખામી છે. તો એક ચમચી જેટલું પાણી તમે આ પ્રવચનમાં આજે આપી દો અને એ બી થોડું ગલપન વાળું. જ્ઞાની કહે છે કે ના, તારું આખું સમુદ્રનું જે પાણી છે એ આખું ખારું છે, એ ખારાશ હું દૂર કરવા રેડી છું, પણ એક ચમચી પાણી આપવા રેડી નથી. કારણ કે આ એક ચમચી પાણી તારું ફૂટનોટની જેમ ખારાશમાં ખારાશ જ વધારવાનું છે, કાંઈ નથી થવાનું. આ બપોરના બી એક પ્રવચન રાખીએ ચાલો, અને રાત્રે બી એક રાખીએ. એવા અમે ગાંડા કાઢ્યા હતા 2003માં ને 3 પ્રવચન પર ડે, સીધું ઉતરી જતું હતું બહાર. તમને સમજાય છે કે તમને જોઈએ છે કે થોડું બીજું જ્ઞાન આપી દો, આટલું જ્ઞાન તો છે, થોડું વધારે એક ચમચી પાણી આપી દો. આ જ્ઞાની કહે છે કે તારી આખું આ જે જ્ઞાનની ખારાશ છે એ દૂર કરવા, એટલે કે ટૂંકમાં તારામાંથી હું કંઈ લઈ લેવા તૈયાર છું, પણ મારામાંથી કંઈ આપીશ નહીં. આર યુ રેડી? આપણે તો કે ચખ્ખુ દયાનમ મગ્ગ દયાનમ, આપો 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 આપો. હકીકતમાં કોઈ પ્રોસેસ અલગ જ થાય છે, એટલે આ ગુપ્ત મંત્ર કીધો.
કે આ સિક્રેટ તમને કહી દે કે ગુરુ શું કરશે, જ્ઞાની શું કરશે, પહેલું તો તારા પ્રશ્નનો ઉત્તર જ નહીં આપે. એટલે બોલશે જ નહીં, ઉત્તર આપશે. તારા પ્રશ્નનો ઉત્તર નહીં આપે. તારા પ્રશ્નની પાછળ રહેલા કસાય, તારા પ્રશ્ન પાછળ રહેલો સ્વચન, મત, આગ્રહ, અપેક્ષા, અહંકાર, એના સમાધાન માટે બોલશે. એટલે ઘણી વાર તને એવો અનુભવ થશે કે તે જે પૂછ્યું એનો ઉત્તર આપ્યો જ નથી, તે જે પૂછ્યું બી નથી એનો ઉત્તર અપાઈ રહ્યો છે. કારણ કે તારું તો બધું સોશિયલ માસ્કિંગ છે. તું મળવા જાય છે એની પહેલા 3 વાર તો રિવાઇઝ કરી દે તારો ક્વેશ્ચન. પછી લાગે ના આમ કહીશ ને તો ખોટું લાગશે, અને આમ કહીશ ને તો નીચું લાગશે, કેટલું તો બધું ફેરફાર કરી નાખે. એટલે તારા પ્રશ્નનો ઉત્તર નહીં આપે. એટલે આ તો છેલ્લી વાત પહેલા કરી દીધી મેં, હજી તો સતની વાત કરવાની. બહુ ટેકનિકલ છે, પણ આ જે ગુપ્ત મંત્ર છે, આ આખો પત્ર મેં જ્યારે મુખપાઠ કર્યો તો 1985માં, 84ના પત્રમાંનું લિસ્ટમાં નથી, 85ના. મને આ ન સમજાય પડે કે બધાને પ્રગટ રીતે કહે છે ને છતાં ગુપ્ત કેમ કીધું. જાહેર પ્રવચનમાં કહી દો અને પછી કહો કે આ ગુપ્ત વાત મેં શેર કરી દીધી છે. ગુપ્ત વાત તો જાણે એક જણને કાનમાં વિસ્પર કરવાનું હોય ત્યારે, તો એના ઉપર મારું ચિંતન ચાલ્યું હતું, આગળના પાઠ ઉપર નહીં. સદૂર નથી ને એ બધું બહુ બુદ્ધિગમ્ય લાગ્યું ને સેટ બી થઈ ગયું, પણ આ બુદ્ધિગમ્ય નહીં લાગ્યું મને. એટલે રહસ્યમય લાગ્યું મને. એટલે રહસ્યમય લાગ્યું એટલે મારું ચિંતન એમાં વધ્યું. શું કહેવા માંગે તો કે તું જા, તારા બધા પ્રશ્નનો ઉત્તર મળશે. આવા જ્ઞાની પાસે જશે. આવું કોઈને કહેતા જ નહીં, એવું કહેતા જ નહીં. કારણ કે જ્ઞાની એ જ સાંભળે છે જે તું તારા અંતર મનમાં રાખે છે. તે તું જે જીભથી બોલ્યો છે ને, કે આપણે છેલ્લે ડિસ્કસ કરવું જોઈએ. પહેલા આપણે આ પતાવવું જોઈએ કે આ રસ્તો એટલો કઠિન નથી, પણ તારી રીત કેટલી કઠિન છે. તું સ્વપ્નમાં શિમલા ગયો છે. હમણાં ગઈકાલે જ મને કોઈક શિમલા ગયું તેનો ફોટો મોકલો. બાપા શિમલામાં છે, આ બરફની અંદર ઢંકાયેલું. એટલે મુમુક્ષુ નથી, બહારનો હતો એટલે ફોટા મોકલ્યો. તો શિમલામાં શું છે? તું સપનામાં શિમલા ગયો, પાછો આવવું પડે એમ છે જલ્દી. 2 ઉપાય છે. I don't know the exact name of the airport, but ભુંટર કે એવું કંઈક છે. શિમલાના એરપોર્ટનું નામ શું છે? પછી ગૂગલ કરી દેજો, ભુંટર કે એવું કંઈક એરપોર્ટનું નામ. સો પ્લેન પકડીને પાછું આવવું એક ઉપાય છે. બીજો ઉપાય છે જાગવું. 2 ઉપાય છે. તમે સપનામાં શિમલા ગયા છો અને પાછું જલ્દી અર્જન્ટલી મુંબઈ આવવું પડે એમ છે, તો 2 ઉપાય છે. એક, જલ્દી પહેલું પ્લેન પકડીને આવો. હા, બિકોઝ ઇફ યુ ટ્રાવેલ ફ્રોમ શિમલા ટુ દિલ્હી અગેન ઇટ વિલ બી 15-16 hours. સો હવે ત્યાં બી એક એરપોર્ટ થયું છે, તો ત્યાંથી દિલ્હીથી મુંબઈ આવો. એક ઉપાય એ છે ને બીજો ઉપાય છે જાગવું. સો એક જ ઉપાય છે. જ્ઞાની પણ કે છે એક જ ઉપાય છે, કરવું અને હોવું. ડુઈંગ એન્ડ બીઈંગ. પ્લેન પકડીને આંબવું ઇઝ ઓલ ડુઈંગ. જાગી જવું ઇઝ બીઈંગ. હા, પણ તમને તો બધું ડુની ભાષામાં જ ગમે છે ને. આમ નહીં થાય તો બીજું કઈ રીતે આવો? તો કે કારમાં આવો, બસમાં આવો. હા, પણ તમને કરવું છે, તમને જાગવું નથી. અને મને તો એમ કે ઓપ્શન છે કે જાગીને એ જરા સરળ ઉપાય છે અને કરવું એ. પણ હવે ઓડિયન્સમાંથી તો કોઈ બોલ્યું કે ના એક જ ઉપાય છે. સપનામાં વળી કયું પ્લેન પકડશો તમે? અને એ પ્લેન પણ સપનાનો જ એક ભાગ હશે. બિકોઝ સાચું પ્લેન પકડવા જાઓ તો જાગી જાઓ, ને જાગી જાઓ તો પહોંચી જાઓ મુંબઈ. આર યુ ગેટિંગ? સો વેન એનીથિંગ you are up to is in doing. I am doing my nityakram, I am doing upvas, I am doing my swadhyay.
ત્યાં સુધી ચેષ્ટા રહી છે, અને ત્યાં સુધી બધું કઠિન ભાસવાનું છે. આખો ખેલ દ્રષ્ટિનો છે. ગીતાએ ડ્રામામાં પાઠ લીધો, સીતા બની, સીતાનો રોલ હતો ને સીતા બની અને કેટલા બધા પરફોર્મન્સીસ આપ્યા. હવે પોતાની સીતા માનતી થઈ ગઈ છે અને એમ કે હવે મારે પાછું ગીતા બનવું છે, કારણ કે મારે લંડન જવું છે, મારે પાછું ગીતા બનવું છે. હવે મારી પાસે આવીને પછી હું ગીતા ક્યારે બનીશ, હું ગીતા કેવી રીતે બનવું? So isn't it a very difficult question? Isn't it a very difficult question? કારણ કે મને તો ગીતા જ દેખાય છે અને એ એમ કે હું ગીતા ક્યારે બનીશ, હું આત્માની પ્રાપ્તિ કઈ રીતે કરીશ? મેં કીધું પ્રાપ્ત એટલે હું આત્મા સાથે તો વાત કરું છું. સો ડોન્ટ યુ થિંક કે આવા ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન્સ મને ન પૂછવા જોઈએ? એના કરતાં એવું પૂછો, શું વાંચું, શું જાપ કરું, આવા બધા ઇઝી ક્વેશ્ચન્સ પૂછવાના, જે મનમાં આવે બોલી લઉં કાંઈ, બિકોઝ આમ બી એનાથી કંઈ થવાનું નથી. ચેષ્ટા નહીં, દ્રષ્ટા. શરૂઆત તમારી આ રીતે થઈ હોય ફાઇન, પણ એ ચેષ્ટામાંથી હવે તમે દ્રષ્ટા તરફ ગયા છો કે નહીં, કે હજી ચેષ્ટાઓનું જ પ્લાનિંગ ચાલે છે, તો યુ આર ટુ ચાઇલ્ડિશ. પછી 10 વર્ષ વીતી ગયા હોય કે 50 વર્ષ વીતી ગયા હોય, ટુ ચાઇલ્ડિશ. બિકોઝ ચેષ્ટા એ મોક્ષનો માર્ગ નથી. પ્લેન પકડીને મુંબઈ જવું એ માર્ગ નથી. સ્વપ્ન અવસ્થામાંથી જાગવું, કારણ કે એક તો મીઠી મીઠી નિદ્રા, અને આવા મનસમાં તો સવારની નિદ્રા એકદમ મીઠી હોય. આજે મેં એમને ઉઠાડ્યું, મેં 15 મિનિટ શું છે? હા, મારી ભૂલ થઈ કે મેં સવારના ઉઠીને બધી બારીઓ બધી ખોલી દીધી, તો જરા રૂમ ઠંડો થઈ ગયો એટલે અને એમાં બી મીઠા મીઠા સ્વપ્ન આવતા હોય, ત્યારે જાગવું કોને છે? જગાડનાર બી હોય તો પણ જાગવું કોને છે? એટલે રસ્તો કઠિન નથી, તારી રીત કઠિન છે. આ સીતાને હવે ગીતા કેવી રીતે કરવી એ કયો, શું માર્ગદર્શન આપું તે કયો. અને હું જો એમ કહું કે તું ગીતા છો તો એ માનવા તૈયાર નથી. આ સરળ છે કે કઠિન? તમારે બંનેમાં હા પાડવી પડશે. તમારે સરળમાં બી હા પાડવી પડશે કે બસ એક ફોકસની નજરનો ખેલ છે. રોલ ઉપર ના જુઓ અને સોલ ઉપર જુએ, અને એ જોવા તમારા વસ્ત્ર, તમે વસ્ત્ર પહેર્યા છે એમ સમજો, તો વસ્ત્રની અંદર જ શરીર છે, પણ શરીર દેખાતું નથી. ઇટ હેઝ ટુ બી ફેલ્ટ. આ પ્રસંગમાં તો આપણી પાસે ઉપાય બી છે કે વસ્ત્ર કાઢી દો એટલે શરીર મળે. કર્મકૃત સ્થિતિ અને કર્મકૃત ભાવોમાં આત્મા છે. કર્મકૃત સ્થિતિ અને કર્મકૃત સર્કમસ્ટન્સીસ તમે કહો, અથવા તો કર્મકૃત ભાવો કહો, તમારા રાગ દ્વેષ આદિ ભાવોમાં, એમાં આત્મા છે. હણાયો નથી એ. સૂર્ય બાદલા પાછળ છુપાઈ બી ગયો હોય, પણ સૂર્યનો સ્વભાવ નાશ નથી થયો. તને દેખાતો નથી બંધ થયો એ અલગ વાત છે. સૂર્યનો દેખવાનો, પ્રકાશવાનો જે સ્વભાવ છે એ નષ્ટ નથી થયો. વસ્ત્રમાં શરીર કે વાદળોમાં સૂર્ય, નજર ત્યાં જવી જોઈએ. સંગ્રહથી તારું કલ્યાણ નહીં થાય, નજરથી થશે. આવી નોટબુક્સો ભરાતી જશે તો તું જ્ઞાની નહીં થાય. તારી નજર ખજાના પર જશે એટલે તને તું જ્ઞાની થશે. એક માણસ ભીખ માંગતો હતો રસ્તા પર, અને એના મિત્રએ કીધું કે તું ભીખ શેના માટે માંગે? તારા જ ઘરના નોર્થ ઇસ્ટ કોર્નરમાં તો એવો ખજાનો છે, તું તો સમ્રાટ છો, સમ્રાટ.
સમ્રાટ છું એ ભૂલાઈ ગયું છે, સમ્રાટ બની શકીશ એ વિશ્વાસ પણ ગુમાવી બેઠા છે. સમ્રાટ છીએ એ પણ નહીં, સમ્રાટ બની શકું એ પણ નહીં, અને છતાં ખજાનો છે એના ઘરમાં છે. કોઈ આ દ્રષ્ટિ, તારું સમ્રાટપણું એક ક્ષણમાં પ્રગટ થાય જો દ્રષ્ટિ કરે તો. તારે કમાઈને સમ્રાટ નથી બનવાનું, તારે આ જ્ઞાનનો સંગ્રહ કરીને જ્ઞાની નથી બનવાનું, તારે નજર ફેરવીને એક ક્ષણમાં સમ્રાટ બનવાનું અનુભવવાનું. આ બહુ મહત્વનું છે, કારણ કે તમે જો આ મેથડ, આ બધા પ્રયત્ન કરો, પણ પેલો મુખ્ય પ્રયત્ન થાય છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે. આ બધું કરવામાં જ ઇતિશ્રી કમ્પ્લીશનની ફિલિંગ આવે ત્યાં તમે ચૂકો છો. એટલે પછી બધું સુગમ સરળ જે જ્ઞાનીને પાસે છે એ તમને ભાસતું નથી, કારણ કે આ મોહ ડિરેક્શન બદલી નાખે છે અને તમે નીકળી જાય ચેષ્ટાના માર્ગમાં દ્રષ્ટાનો અભ્યાસ કરવાની બદલે. માત્ર અનાવરણ. જો તમે જન્માંધ હો, બોર્ન બ્લાઇન્ડ હો, the process is too difficult, too long. બટ તમે ખાલી આંખ બંધ કરી છે, એક પોપચું જ નીચે પડ્યું છે, ઇટ ઇઝ સો ઇઝી. કોઈ દુઃખનો પ્રસંગ આવે અને તમારી આંખ ખુલી જાય, એકદમ જોરથી હમણાં કંઈક અવાજ આવે અને તમારી આંખ ખુલી જાય, અથવા કોઈ જગાડનારમાં અફેક્શન આવી જાય તો એના કારણે એને જોવા માટે બી તમે આંખ ખોલશો અને એમાં બધું દેખાય. તો બહારથી કંઈ લાવવાનું નથી, માત્ર અનુસંધાનની જરૂર છે. એટલે ધીમે ધીમે તમારી સાધના સૂક્ષ્મ 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 થવી જોઈએ. ટુ ધી એક્સટેન્ટ સ્વરૂપાનુસંધાન એ જ એક હવે તમારા ટાઈમ ટેબલમાં હોય. સ્વરૂપાનુસંધાન. યુ હેવ રિયલાઇઝ કે આ કાઉન્ટિંગથી થવાનું નથી, આ સંગ્રહથી થવાનું નથી, શાંત વિશ્રામ પૂર્ણ થવાથી મારું કામ થવાનું. દ્રષ્ટા ભાવમાં. સી વી આર ઇન ધ થિંકિંગ મોડ, વી હેવ ટુ go into a witnessing mode. So this is thinking, this is witnessing, this is thinking, this is doing. ગઈકાલે જ એક જણનો ઈમેલ હતો, હું ઓળખતો બી નથી ભાઈ, કે પૂનાના ભાઈ છે, મેં કે નવાનું કરવી છે અને નવાનું કરવા જઉં છું, બ્લેસિંગ્સ આપ. બ્લેસિંગ્સ તો આપું જ ને, કેમ ના આપું? એમાં મારે કંઈ કરવાનું જ નથી, મારે કંઈ આપવાનું નથી, મારે કંઈ કરવાનું નથી, વહે છે. પણ આઈ વોઝ થિંકિંગ કે આ થિંકિંગ મોડથી જ્ઞાની વોન્ટ્સ યુ ઇન ધ વિટનેસિંગ મોડ, બટ યુ વોન્ટ ટુ ગો ફ્રોમ થિંકિંગ મોડ ટુ ડુઈંગ મોડ. આ વિચાર આવ્યો, આમ કરવું છે, કરવું છે, કરવું, અને એ કરવું છે એની સાથે કામના આવશે, શ્રમ આવશે, તણાવ આવશે. આમ જશે તો ચોઇસલેસ અને એફર્ટલેસ અવેરનેસ આવશે. આમ જશે તો ચોઇસ, એફર્ટ અને સ્ટ્રેસ આવશે. અને છતાં ફ્રોમ થિંકિંગ ટુ ડુઈંગનો માર્ગ જ જઈએ. થિંકિંગ ટુ વિટનેસિંગ સ્ટેટમાં જવાનો કોઈ પ્રયત્ન નથી, બિકોઝ કોઈ ઇન્ટેન્શન નથી. હું સક્સેસની વાત નથી કરતો, હું સિદ્ધિની વાત નથી કરતો. કેવલ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન, ઇફ ધેટ ઇઝ યોર ગોલ, તો તારા એવરી સ્ટ્રોક ઓન ધી કેનવાસ શુડ બી ટુવર્ડ ધેટ. હવે નાના છોકરાઓને આપણે શું શીખવીએ? પેલું ડ્રોઈંગ, પેઇન્ટિંગ કરવાનું હોય તો પેલું હાઉસ, ક્લાઉડ, then sun, એક ટ્રી. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ડ્રોઈંગ ઓફ એવરી લિવિંગ બીંગ, આઈ થિંક. બિકોઝ ઇટ્સ ધ ઇઝીએસ્ટ. અડધું તો જોમેટ્રિકલ ફિગર્સ જ છે, પછી એમાં પેઇન્ટિંગ કરવાનું શીખવાડે, અને પછી બસ આ જ એક કોકોનટ ટ્રી હોય, થોડું ગ્રાસ હોય, એક પેલું હાઉસ હોય, થોડા ક્લાઉડ્સ હોય, અને અડધો સૂર્ય હોય. આખો સૂર્ય બી કોઈ કર્યો નથી, આમ હાફ સન હોય, અને પછી એના બધા રે. સો ઇફ ધીસ પેપર આવ્યું, એની સાથે તમને પિક્ચર આવી ગયું કે આઈ વોન્ટ ટુ મેક દેટ હાઉસ.
So every stroke is towards the making of the house. So I am only asking for this, કે જો તમારે સંપૂર્ણપણે કેવલ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તી જ્ઞાન એવામાં સ્થિર થવું હોય તો આજથી તમારા દરેક સ્ટ્રોક should be for that. So if you are doing, so that doing should also be for non-doing. Or saying in the witnessing state, fine. સૌથી ડિફિકલ્ટ સાધના છે કંઈ ન કરવાનું અને વિટનેસિંગ સ્ટેટ સૌથી ડિફિકલ્ટ. એટલે તો ધ્યાન બહુ ડિફિકલ્ટ બની જાય. પણ સ્વરૂપાનુસંધાનની વિધિઓ થવી જોઈએ. એ બીજ રોપી દો, બીજ, અને ડિટર્મિનેશનથી પ્રેક્ટિસ રૂપી પાણી રેડ્યા કરો. શું જોઈશે? બીજ અને આઈ ડોન્ટ અગ્રી. धूप भी चाहिए, धूप, sun, that is grace. તમે એ નહીં કરો, અમારું એક પ્લાન્ટ છે તો ઉગતું જ નથી, કારણ કે એને સનરેઝ નથી મળતું. પાણી દરરોજ મળે છે, सन નથી મળતું. ये धूप है, वो क्या है? हाँ, ग्रेस, कृपा. પણ એના માટે પહેલા તું વોટર ડિટર્મિનેશન રૂપી વોટરિંગ થાય છે. પણ સીડ જ સાચું છે. સીડને બદલે તે પથ્થરો વાવી દીધો છે અને પછી પાણી નાખ્યા કરે, પણ પથ્થરમાંથી કંઈક નીકળતું જ નથી. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? યોર એવરી સ્ટ્રોક, એવરી એફર્ટ ઓફ એવરી ડે શુડ બી ટુવર્ડ્સ યોર ગોલ. આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ આ પેઇન્ટિંગ તારું 3 મહિને પૂરું થયું. મૃદુલાબેન તો કેટલા દિવસમાં પૂરું કર્યું? 5 days? હા, એટલું સરસ પેઇન્ટિંગ કરે છે. અને અમને એક પેઇન્ટિંગ દેખાડ્યું, પેઇન્ટિંગ બહુ સારું લાગ્યું. હું માનવા બી હજી બી માનવા તૈયાર નથી કે એમને જ કર્યું છે, પણ સમજો એમને કર્યું છે. મેં પૂછ્યું કેટલા દિવસમાં? તો 5 દિવસ. તો એવરી સ્ટ્રોક વિલ બી ટુવર્ડ્સ વોટ યુ હેવ વિઝ્યુલાઇઝડ, કરેક્ટ? ત્યારે 5મા દિવસે થાય. 5 જન્મ લગાડું, મને વાંધો નથી, પણ તમારો એવરી સ્ટ્રોક ઇઝ ઇટ ટુવર્ડ્સ ધ રાઇટ ડિરેક્શન? કે જે મૂડ હોય તે કરવું છે, ખાલી જે પ્રોગ્રામ અનાઉન્સ થાય એ પ્રોગ્રામમાં ભાગ લેવો છે એટલું. પણ એ ભાગ લેતા લેતા બી તારો સ્ટ્રોક તો હોવો જોઈએ ને દ્રષ્ટા તરફનો. કારણ કે આખો મોક્ષમાં નજરનો જ ખેલ છે, કે પ્રાપ્તિ જેવું છે જ નહીં. જો તમે પછી ઠગાતા નહીં જ્યારે કે આત્મજ્ઞાન કે કેવલ જ્ઞાન થાય ત્યારે, કે આ તો હતું જ, તમે શું કર્યું? હું અત્યારથી જ કહું છું, હું કાંઈ નથી કરવાનું. હું નહીં, તમારે કાંઈ નથી કરવાનું. મારો તો ક્વેશ્ચન જ ઊભો નથી રહેતો. હું અત્યારે જ કહું, ભાઈ ત્યારે નહીં કહેતા કે જ્યારે મૂકી દીધું ને બધું ત્યારે થયું. અને એ બી મારામાંથી જ થયું, તમે કંઈ આપ્યું નથી. હું તો પહેલાથી જ કહું છું કે જ્યાં સુધી સાચી સમજણ નથી ત્યાં સુધી છે. યુ જસ્ટ નીડ મોટિવેશન, યુ જસ્ટ નીડ દેટ ગાઈડન્સ એન્ડ ગ્રેસ. બસ કાર્ય તો તારે જ કરવાનું. સો થોડી ઘણી માટી ખસાડવાની છે. ખજાનો તો છે જ તારી પાસે, થોડી ઘણી માટી લાગી જાય, થોડું ખોદકામ કરવાનું આવે. ખજાનો આખો છે. એમ નહીં સમજતો તો કે ખાડો પહેલાં કરવાનો છે, પછી એમાં હીરા ભરવાના છે, પછી હું સમ્રાટ બનવાનો છું. ખજાનો તો છે જ. એક થોડી મોની માટી લાગી છે એ ખસાડવાનું. એટલે સ્વરૂપાનુસંધાન કરનારી, અને એ બી થોડા થોડા ટાઈમે. દેટ મોર્નિંગ મેડિટેશન ઇઝ ગુડ ફોર ધ બિગિનિંગ, બટ એવરી hour એ અવેરનેસ ચેકિંગ ઇઝ બેટર. પહેલું થાય અને આ થાય તો સૌથી સારું, પણ દર કલાકે થોડું ટ્રાફિક કંટ્રોલ કરો. બહુ ઘૂસી ગયા હોય ને પાછો આઈ એમ અ પ્યોર પીસફુલ પાવરફુલ સોલ. મારું અનુસંધાન ચૂકાયું એટલે આઈ બીકેમ વીક. બાકી આઈ એમ અ પાવરફુલ સોલ. આઈ કેન ડિસાઇડ, આઈ કેન ચૂઝ વોટ ટુ ફીલ, વોટ ટુ થિંક, વોટ ટુ સ્પીક, વોટ टू डू. रमन आया नहीं ना 4 दिन, अभी 4 दिन का बोध ले. You can decide, you have the power to decide what to feel, think, speak and do. So I am saying you are powerful. Situation हुई, what to feel,
what to think at that time, what to say, what to do. You have the power. You are the one who's going to decide your mental health, your emotional health. No one outside you. Not even karma, not even Bhagwan. ઇજિપ્તમાં એક માણસ હતો અને એને કંઈક બિઝનેસનું કોઈ ફેર, કંઈ એક્ઝિબિશન કે એવું કહ્યું તો એના માટે પેરિસ જવાનું. 3 દિવસ હોટેલમાં રહેવાનું હતું અને પાછું એ અટેન્ડ કરવાનું હતું, પાછું આવવાનું. તો એને થયું કે ચાલો 4-5 મારા મિત્રો છે એને પણ લઈ જાઉં. કોઈ દિવસ ઇજિપ્તની બહાર ગયા નથી તો એ લોકોને પણ મજા લઈ ગઈ. તો કે હું તો મારો ફેરમાં બિઝી હોઈશ, તમે પેરિસ જોઈ લેજો. શું શું જોવાનું? હા, પેલી ગલી જોવાની, મ્યુઝિયમ જોવાનું, પેલી સ્માઇલિંગ બાઈને જોવાની, મોનાલિઝા. પછી આઈફિલ ટાવર નહીં, પેલી ગલીમાં જવાનું પણ આઈફિલ ટાવર નહીં જોવા, વિચ ઇઝ ધ વન્ડર ઓફ ધ વર્લ્ડ. જેના જેવા શોખ. તો કે તમે બધું ફરી લેજો, હું એટેન્ડ કરી. 3 દિવસ પછી જવાનો ટાઈમ હતો પાછો. તો પેલા કોઈ 5 દેખાય જ નહીં. બધે શોધ્યા કે ક્યાં ખોવાઈ ગયા છે. છેલ્લે ખબર પડી બધા બાથરૂમમાં ઘૂસેલા હતા. તો કે બાથરૂમમાં શું કરો છો? તો કે અમે અહીંયાથી નળ તોડવાની કોશિશ કરીએ છીએ, ટેપ્સ. તો કે કેમ? તો કે અહીંયા આમ ટેપ આમ કરીએ એમાં તો આમ કેટલું બધું પાણી વહે. આપણે ત્યાં ઇજિપ્તમાં ડેઝર્ટ, સહારા ડેઝર્ટ, અને પાણી મળે નહીં. પાણી માટે કેટલું દૂર દૂર જવું પડે. અને અહીંયા તો આમ કરીએ એમાં આમ કેવો. અને ઇટ વોઝ નોટ એન ઇન્ડિયન હોટેલ, ઇટ વોઝ અ ફ્રેન્ચ પેરિસ. એટલે આમ ફ્લો બી બહુ સરસ છે. ત્યારે એને કીધું કે પાણી જરૂર નળમાંથી આવે છે. પાણી નળમાંથી આવે છે પણ પાણી નળમાં નથી. એનું કનેક્શન પાણીની ટાંકી સાથે છે, રિઝર્વોયર સાથે. ત્યાંથી આવે છે. નળ ખાલી કનેક્ટ કરે છે. એવી રીતે તમે જે ડિફરન્ટ મેથડ શીખવા ઈચ્છો છો, મેડિટેશન. સો I don't mind teaching you 1,000, 2,000, 3,000 methods. They are all 3,000 different type of taps. એમાં પાણી છે જ નહીં. એનાથી જે કનેક્શન થશે એનાથી પાણી મળવાનું છે. So when Sardarji asked me 3 days back, he's a સ્વાધ્યાય card somewhere in Delhi. So he's saying કે હું ખુદ જ બહુ બધી ધ્યાન વિધિઓ દેખાડું છું, પણ મને હજી નિર્ણય નથી થયો કે મારા માટે બેસ્ટ કઈ છે. So I asked, are you giving me the power to choose your sadhana? હું કહું તમને, મારા અંતરમાં જે આવે છે કહું. પણ હવે તમને સમજાયું કે પેલું સોનાનું નળ હોય કે પિત્તળનો હોય, સ્ક્વેર હોય કે ફેન્સી હોય, પેલું આમ ઊંચું કરવાનું હોય કે આમ કરવાનું હોય, મને શું ફરક પડે છે? મારે તો તમારું કનેક્શન રિઝર્વોયર સાથે થાય છે કે નહીં. એટલે તમે જો થાકી જતા હો તો હું તમને જુદી જુદી મેથડ દેખાઉં. તમારે જો થાકતા ના હો, આઈ ગેટ બોથ ટાઈપ ઓફ પીપલ. કે મારે જુદું જુદું નથી કરવું, મારે એક જ. આઈ થિંક ધીસ ગિરીશભાઈ ઓફ હોંગકોંગ ઓનલી ટોલ્ડ મી, રાઈટ, કે મને એક જ મેથડમાં ઊંડા જવું છે. તો તમને આ નલ ફાવે તો આ નલ. મેન તો કનેક્શન થવું જોઈએ. તો દરેક સાધન અંતે તો એ કનેક્શનમાં હેલ્પ કરે છે કે એ જુઓ. ને તો ઇટ ઇઝ જસ્ટ ટેપ્સ. નલ બજાર જાઓ તો પછી અને લઈ આવો. પછી તમારે સદગુરુ પાસે જવાની જરૂર નથી. સદગુરુ ઇઝ નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ટેપ્સ, હી ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધ કનેક્શન. તો ટેપ્સ તો તમને આપવું પડે. ખાલી કાણું હોય ને એમાંથી પાણી આવે તો તમને ગમશે? એટલે પછી સાધના ભટ્ટી કરવી પડે આપણે. એટલે કોઈ મેથડ આપવી પડે. પહેલાં મેં તો કોઈ મેથડ પહેલાંના મુમુક્ષુઓને આપી જ નથી. આ તો બધું પછી ડ્રામા કરવું પડ્યું મેથડ. બિકોઝ મેથડ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હાઉ મચ આર યુ રેડી ફોર. સો સમટાઈમ્સ બહુ સરળ વિધિ હોય પણ સૂક્ષ્મ થવી જોઈએ. બહુ સરળ પણ સૂક્ષ્મ. સૂક્ષ્મ એટલે તમે ચેષ્ટાથી દ્રષ્ટા તરફ આવો છો કે ખાલી ચેષ્ટા બદલી છે. પહેલા આ વ્યક્તિ, હવે આ વ્યક્તિ. પહેલા આ સ્થળ, હવે આ સ્થળ. પહેલા આ પુસ્તક, હવે આ પુસ્તક. પહેલા આ મંત્ર, હવે આ મંત્ર. પહેલા આ અને હવે આ. તો હજી તમે ચેષ્ટાના લેવલ પર જ છો.
દ્રષ્ટાની કેટલી મહત્તા લાગે તમને. દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સોયથી કામ થતું હોય તો તલવાર લેવી જોઈએ. સોયથી કામ થતું હોય, અહીંયા એ જ કહેવા માંગે પ્રભુ કહે છે કે સત સરળ છે, સુગમ છે. આમ સોયથી કાંટો નીકળી જશે એવું છે. ત્યાં તું સોયને બદલે તારા પગમાં કાંટો છે, તું તલવાર લાવે છે. લાભ થવાના ચાન્સીસ ઓછા છે, નુકસાન થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. પગ કપાઈ જવાના ચાન્સીસ વધારે છે અને કાંટો નીકળવાના ચાન્સીસ ઓછા છે. આટલો પેક પ્રોગ્રામ રાખે છે, એની અંદર નુકસાન થવાના ચાન્સીસ વધારે છે અને લાભનો ઓછા છે. ફોકસ લાવવું પડશે દ્રષ્ટા. તમે કોઈ કસાઈને ત્યાં જાઓ, બુચરને ત્યાં જાઓ, તો એના જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ હોય ને એ બહુ મોટા મોટા હોય. બ્રેન સર્જરી કરવા કોઈ સર્જન પાસે જાઓ તો એમાં સૂક્ષ્મ હોય બધા વેપન્સ. જેટલું મોટું કામ એટલા વેપન્સ સૂક્ષ્મ બનશે. અને આ તો અંતરમાં કર્મકૃત ભાવોમાંથી છૂટો આત્માને કરવાનો છે કે જાણવાનો છે, તો તારું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કેટલું સૂક્ષ્મ હશે. ક્રોધના ભાવમાંથી આત્મા કાઢવાનો છે. ક્રોધ જશે ને પછી આત્મા આવશે એમ નથી. તારા ક્રોધની અંદર પેલું જ્ઞાન તત્વ પકડવાનું છે. એટલે તારું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કેટલું સૂક્ષ્મ હોવું જોઈએ. આર યુ ગેટિંગ? પણ સરળ છે એનો મતલબ બહુ પરિણામ ઊંચું નથી એવું ના લાગવું જોઈએ કે આમ ખાલી હું આટલું જ કરું છું, એક ચીમટો ભરીને કહું છું આઈ એમ અ પ્યોર સોલ, આટલાથી હું આત્મજ્ઞાની થઈ જઈશ અને એમાંથી કેવલ જ્ઞાન નીકળશે પાછું. આટલું જ કરવામાં મને તો એમ કે 2 દિવસમાં 7 યાત્રા કરું તો કંઈક થાય. પાલિતાણા, શત્રુંજય પર્વત, છઠ કરીને 7 યાત્રા, એટલી મહેનત કરું, એટલો પોતાને દુઃખી કરું, કષ્ટ આપું તો કંઈક આત્મા ફાત્મા મળે. પણ ખાલી આવી રીતે આમ થોડી દોરી ખેંચીને ત્રિકોણ ઊભું કરી દઉં અને દ્રષ્ટામાં સ્થિર થઈ જાઉં, એટલામાં કેવલ જ્ઞાન મળશે. No, how is it possible? How is your ego ready to accept this? કે I am such a fool કે આટલું ઇઝી મેં કર્યું નહીં અત્યાર સુધી અને રખડ્યો એના કારણે. કારણ કે સરળ એટલે તમને એમ લાગે કે સાધના બી આવી છે તો એના પરિણામ બી ઓછા આવશે. સાધના ડિફિકલ્ટ હોય તો પરિણામ ડિફિકલ્ટ હોય. આવું આપને લાગતું હતું, અબુદ્ધિપૂર્વક લાગતું હતું કે આટલું નાનું આટલું સરળ સાધન કઈ રીતે મોટું પરિણામ, મોટું રિઝલ્ટ આપી શકે. ટિલ 1945 બુદ્ધિ ગમ્ય નહોતું. ઇટ ડિડન્ટ સીમ લોજિકલ. 1945માં જ્યારે 2 બોમ્બ પડ્યા જાપાનમાં, નાગાસાકી અને હિરોશિમામાં, અને એક ક્ષણમાં 2 લાખ માણસ મરી ગયા. તો કેટલું ડેડલી વેપન હશે. તો જ્યારે લોકોને ખબર પડી કે એટમની પણ એક કણિકા, એના ઉપર કંઈક પ્રક્રિયા કરી અને એવી રીતે બ્લાસ્ટ થયું, એમાં 2 લાખમાં, તો એટમ વિચ ઇઝ નોટ ઇવન વિઝિબલ ટુ ધી આઈઝ, એમાં આટલી શક્તિ રહી છે. એટલે ગુરુ જે સાધન આપે એનું પરિણામ મોટું છે, એ અનુભવ ગમે છે. એટલે પ્રભુએ લખ્યું કે સાંભળવામાં બી નથી, શાસ્ત્રમાં બી નથી, છતાં અનુભવમાં આવે તેવું કથન છે કે આ એક નાની આજ્ઞા મળીએ આપણા કશાયો કેટલા શાંત થઈ જાય છે. બધું બેગેજ કેટલો ફટાફટ નીકળવા લાગે છે. એટલે શું? પરંતુ મનને સરળ ચીજમાં રસ નથી. સી આઈ ટેલ યુ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ ધ માઇન્ડ. હું કહું કે ભાઈ આત્મા પ્રાપ્તિ તો કઠિન ચીજ છે, સરળ ચીજ નથી. સતની પ્રાપ્તિ એ તો આપણા આશ્વાસન માટે કૃપાળુદેવે લખ્યું છે, પણ સત કંઈ સરળ બલર નથી, ઠૂંસ નીકળી જાય છે, બહુ ડિફિકલ્ટ છે. તો તમે શું કહેશો? અમારું ગજુ નથી, અમારી પાત્રતા જ નથી એવી બધી સાધના કરવાની. હું કઠિન કહું છું તો તમે કહો છો કે અમારું ગજુ નથી, અમારી તૈયારી નથી. હવે હું કહું છું સરળ છે તો પહેલા તમે માનવામાં જ નથી આવતું, અને માનો છો તો કે આટલું ઇઝી છે ને, ખાલી પેલું ત્રિકોણ જ કરવાનું છે,
તો હમણાં પહેલાં મારા ઇમ્પોર્ટન્ટ કાર્યો પતાવી દો, પછી આવીને કરશું. So if I say easy, you postpone it. If I say difficult, you cancel it. So actually તો બંનેમાં કેન્સલ જ થયું છે. So now I am asking your માર્ગદર્શન for once. શું કહું તો તમે કરશો? હું સરળ કહું તો તમે સ્ટાર્ટ કરશો કે હું કઠિન કહું તો તમે સ્ટાર્ટ કરશો? હું એક ફોર વન્સ આઈ એમ આસ્કિંગ યોર માર્ગદર્શન. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ માર્ગદર્શન લેનારે નીચે હોવું જોઈએ, એને વિનય દેખાડવો જોઈએ, પણ હવે આઈ કેન નો, પછી હું પૂરું નહીં કરી શકું મારું સત્સંગ. પણ એક માર્ગદર્શન મારે તમારી પાસે જોઈએ. હું શું કહું, કઈ રીતે તમને મોક્ષ માર્ગ સમજાવું તો તમે એના ઉપર આરૂઢ થશો. સરળ કહું તો કે વિકટ કહું તો, કઠિન કહું તો. જરાક લેંગ્વેજ ડિફિકલ્ટ આવી જાય, જરાક આવી જાય તો તમારો આજનો સત્સંગ કઠિન. તો તમારા માટે ઇઝી ગઈકાલે થઈ ગયો. હવે જેને બધું બહુ ઇઝી છે એવા અહંકારીઓ માટે છે. સમજવું જ આટલું ટફ છે તો કરવાનું તો કેટલું ટફ હશે. આઈ થિંક સમજાઈ જશે, પછી કંઈક કરવાનું જ નથી. શાંત વિશ્રામપૂર્ણ રહેવાનું. આ ભાગતું દોડતું ચિત્ત, એને ચોઇસલેસ ને એફર્ટલેસ મને ઓનલી અવેરનેસ એમાં પ્રાપ્ત થાય છે. કોણ માની શકે એવું હતું પણ કે પેલી વરાળ, આપણે તો વરાળ કાં તો કિચનમાં જોઈ હોય કે પેલી કેટલી ટી કેટલ, એમાંથી થોડી વરાળ નીકળતી જોઈ. આ વરાળને યથાર્થ રીતે ઉપયોગ કરવાથી tons of આખી ટ્રેન ખેંચી શકે. સ્ટીમ એન્જિન, આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ, વોઝ ઇટ જોર્જ સ્ટીવન્સન ઓર હુ વોઝ ઇટ? ઇંગ્લેન્ડમાં એ માણસ જોર્જ સ્ટીવન્સન, અમુક શોધ ઇંગ્લેન્ડે કરી છે. તો ઇંગ્લેન્ડમાં એને ખાલી કેટલી કેટલની વરાળ એટલી સ્ટ્રોંગ હતી કે એનું જે લીડ હતું તે ફેંકાયું. આટલું જોયું અને કામ કર વિચાર તો પામના માર્ગે નીકળી ગયા. અને એમાંથી એમને સ્ટીમ એન્જિન કાઢ્યું. હા, હવે આપણે બેસીએ સ્ટીમ એન્જિન તો એક્સ્ટ્રા પૈસા આપીને ફોર ફન, ટ્રાવેલિંગ માટે વી ડોન્ટ સિટ ઇન સ્ટીમ એન્જિન, બરાબર? હા, શિમલા જવું હોય, કાલકાથી શિમલા જવું હોય તો એક્સ્ટ્રા પૈસા ખર્ચે સ્ટીમ એન્જિન. વર્ષો પહેલાં સ્ટીમ એન્જિન તો એને આ ફર્સ્ટ આ સ્ટીમ એન્જિન બનાવીને ટ્રેનનું આમંત્રણ આપ્યું. હાર્ડલી એનીબડી કેમ. They were not ready to believe કે વરાળમાં આટલી તાકાત છે કે જે આખી ટ્રેનને ખેંચી શકે. અને તમારું જે મન છે ને એ સંદેહ કરશે કે હું ખાલી આઈ એમ અ પ્યોર પીસફુલ પાવરફુલ સોલ, ખાલી આવી યાદ દેવરાવ્યા કરું, એમાં મને આત્મજ્ઞાન કેવી રીતે થાય? એના માટે તો કેટલી મહેનત કરવી પડે. આમ ઉપર જવાનું આરતી કરવાની, પછી નીચે આવવાનું ભક્તિ કરવાની, પછી આમ જવાનું, આ એમ મૂવમેન્ટ સતત કરતા રહો તો કોક વાર બી આત્મજ્ઞાન મળે. સો યોર માઇન્ડ વિલ બી રેડી ટુ અગ્રી ટુ ધીસ. ઇફ આઈ સે કે એક અઠ્ઠાઈ તો કરવી જ પડે, અને આટલું 20 શાસ્ત્રનું તો વાંચન થવું જ જોઈએ, તો કંઈક સ્કોપ છે, તો નોમિનેશનમાં બી આવશો તમે. બહુ સરળ માનીને તમે આરંભ જ કરતા નથી, સ્ટાર્ટ જ નથી કરતા. આપણા બે પ્રોબ્લેમ છે, કાં તો સ્ટાર્ટ કરતા નથી ને કાં તો ફિનિશ કરતા નથી. સો બિગેસ્ટ હર્ડલ ઇઝ કે હજી મનને સેટ જ નથી થતું કે મોક્ષ માર્ગ આટલો ઇઝી હોઈ શકે, એટલે પ્રારંભ જ નથી કરી રહ્યું. આપણે પ્રારંભ જ નથી કરતા. રુચિનો અભાવ, મનની ચાલાકી. મનને ખબર પડે છે કે આ શરૂ કરશે પછી એને મારી જરૂર નહીં પડે, પછી he will be just witnessing my nonsense, and once he does not help me and just witnesses, પછી મારું શાસન બહુ નહીં ચાલે, એટલે મારે વિદાય લેવી પડશે. એટલે મન કે સવાલો ઊભા કરવાના, બહાનાઓ ઊભા કરવા. આ મનની ગેમ છે. તમને ક્વેશ્ચન્સ કે એક્સક્યુઝીસ ઊભા થાય એટલે સમજી લો કે તમે મનના સકંજામાં ફસાયા છે, અથવા તો ટુ બી વેરી વેરી સ્પેસિફિક, મોહના સકંજામાં ફસાયા છે. એટલે એ સવાલો ઊભા કરશે, એવા કારણો મૂકશે કે કરવું તો આ જ છે.
એ તો બહુ સુંદરમાં સુંદર વાત તો એ છે કે યુ વિલ નોટ ડિનાય કે આ યુ વિલ ઓનલી છે કે સારી આ સાધના ફાવતી નથી બહુ, મારે સાધના જ કરવી છે, પણ આ સાધનામાં કંઈ જામતું નથી. તને કોઈ સાધનામાં નહીં જામે, કારણ કે તને આવશ્યક અને અનાવશ્યકનો હજી ભેદ જ સમજાયો નથી. આર યુ ગેટિંગ? ઓહ, મન પર સંદેહ કરતા નથી. મન આટલું કહે છે કે હમણાં નહીં, થોડા મુખ્ય કામ પતાવીને પછી આ જ કરવું છે. પહેલાં કીધું કે ઘર થઈ જશે પછી આ જ કરવું છે. હવે તારું ઘર થઈ ગયું, તારું ઘર થઈ ગયું, આશ્રમ ફર્નિચર થઈ જશે ને પછી આ જ કરવું છે. ફર્નિચર થઈ ગયું, યુ વિલ ફાઇનલી રિયલાઇઝ કે તને કરવું નથી અને મન બહાનાઓ આપે છે. જંગલમાં કોઈએ કર્યું છે એવા દ્રષ્ટાંતો છે, શહેરમાં કર્યું છે એવું કર્યું છે, યોગીઓને થયું છે, કર્મયોગીને થયું છે, જ્ઞાન યોગીને થયું છે, ભક્ત યોગીને થયું છે. સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ થાય છે, સર્વ અનુસંધાન થાય. પણ તમારું આ મન, એટલે કે મન નહીં બોલું, માર્ગદર્શક જે તમને માર્ગદર્શન કરે છે, તમારું મન. મેં 2 દિવસ પહેલાં કોઈકને કીધું, બહુ એટલો બધો ભક્તિ ભાવ દેખાતો, મેં તો કલ કા સત્સંગ કરકે જાના. Then I didn't see him in the satsang. He went in the morning, for whatever reason. મેં કીધું એક સત્સંગ ગમવો એક ચીજ છે અને સમર્પણ ભાવ એક ચીજ. સત્સંગ ગમવામાં શું મારે મહેનત કરવાની છે, તમારે શું મહેનત કરવાની છે. મારે તમને દ્રષ્ટાંત કહેવાના છે, મારે તમને દ્રષ્ટિકોણ આપવાના છે, પણ સમર્પણ માટે ટોટલી તમારી મહેનત હોવી જોઈએ કે સ્વચ્છંદ મત અને આગ્રહ તૂટે છે કે પછી એ જ મુખ્ય કારણ બની જાય છે. એક આજ્ઞા છે ને એક કારણો છે, સવાલો છે. તો મન બહુ ચાલાક છે, એની વિદાય ન લેવી પડે એટલે ઊભા કરશે અને બુદ્ધિ પાસે ટ્યુશન્સ લેશે. મન કુબુદ્ધિ પાસે ટ્યુશન્સ લેશે કે આને એકદમ લોજિકલ બનાવી આપ, આને ડાયર નીડ તરીકે બનાવી આપ. અને એ બુદ્ધિ જ બોલું છું હવે, એટલે એ બુદ્ધિ સરસ પ્રમાણ બી આપશે. અને એમ કરતાં જોતામાં રોગનો ઉદય, વેદનાનો ઉદય અને મરણ આંગણે આવી જશે. મનુષ્ય ભાવ હારી જશે. તે વખતે પસ્તાવવું પડશે કે થઈ શકે એવું હતું, બહુ અનાવશ્યક કાર્યો મેં કર્યા. એટલે કાં તો મન એમ કહેશે કે આ સાધના ફાવતી નથી, અને નહીં તો મન કહેશે સમય નથી. જો પ્રારંભ જ થતો નથી અને કાં તો ધૈર્ય રાખતા નથી, પ્રારંભ જ કરતા નથી સંદેહ કરીને, અને એ બધા સંદેહનું સમાધાન મન મળે ને પ્રારંભ બી કરીએ તો ધૈર્ય રાખતા નથી એને પૂરું કરવા. તમને બધું ફાસ્ટ, યુ કેન લર્ન મેડિટેશન ઇન 3 days, બટ યુ કાન્ટ બીકમ અ meditative state you cannot attain in 3 days. પણ 3 દિવસના અંદર કંઈ ચાલુ કંઈ થયું નહીં, આખું આટલું મૌન રાખ્યું ને આટલી વાર બેઠા. 3 daysમાં what do you expect? You can only learn how to meditate. Then it's a process, but you want it very fast. એક વીકમાં you want to speak fluent in French. સોમવારે બુક્સ લઈ આવ્યા છો અને સન્ડે સુધીમાં તમને જો લેક્ચર ના આપી શકો ને ફ્રેન્ચમાં, તો યુ ફાઇન્ડ ઇટ ડિફિકલ્ટ એન્ડ યુ વોન્ટ ટુ લીવ ઇટ. ખૂબ ધૈર્ય જોઈશે, અને ફેલિયર્સ મળશે તો બી યુ હેવ ટુ લર્ન હાઉ ટુ બાઉન્સ બેક. યુ હેવ ટુ લર્ન, નાઉ લિસન ટુ મી, હાઉ ટુ મેનેજ યોર ફેલિયર્સ with no damage or least damage. Manage damage. ફેલિયર્સ નહીં આવે એવું હું મારા જીવન અનુભવમાંથી પણ ન કહી શકું. મારા ઉપર તો અનરાધાર કૃપા છે. બટ યુ હેવ ટુ લર્ન હાઉ ટુ મેનેજ ઇટ વિથ લીસ્ટ ડેમેજ, વિધાઉટ ડેમેજિંગ યોરસેલ્ફ. આ તમને આવડવું જોઈએ એઝ અ સાધક. તો તમે એક ફેલિયર મળે તો ડિઝાર્ટન નહીં થઈ જાઓ, તમારું એન્થ્યુઝિયાઝમ ઓછો ન થાય, તમારી સદગુરુ ઉપરની શ્રદ્ધા ઓછી નહીં થાય. યોર લવ વિલ નોટ ફેડ, યોર ફેથ વિલ નોટ ફેડ. But if you don't know how to take failures nicely, your faith will also fade. ખાલી એન્થ્યુઝિયાઝમ નહીં, પણ તમારી શ્રદ્ધા પણ મંદ થતા બંધ થઈ જશે. You have to learn.
એક જણા પાસે મેં સાંભળેલું યર્સ બેક कि किस्मत और मुझे हमेशा समथिंग उसमें जंग रहती है, मेरी किस्मत में और मैं, हमारा वच्चे जंग ज हुई। मैं उसके फैसले से तंग हूं, हमारे आम करूँ छे ने किस्मत, और वह मेरे हौसले से तंग आ। एवी हिम्मत ने उत्साह देखाड़वानो। सक्सेस मळीए जे उत्साह होय, जे संकल्प होय अने जे श्रद्धा होय ए फेलियर वखते होवी जोईए। ए ज श्रद्धा, ए ज संकल्प, कई नहीं काले बीजी वार ट्राय करीश। आम आखू योर वर्ल्ड शुड नॉट क्रैश डाउन, इट इज ओनली ईगो व्हेन योर वर्ल्ड क्रैशेस डाउन ऑन वन फेलियर। भयंकर अहंकारी जीव है, भले बहु विनम्र हो शरीर थी, जीवती बहु विनम्र हो पर बहु इगोइस्ट, जल्दी पोताने चांस आपे एज विनम्र है, एज साचो है, एज श्रद्धावान है, एज साधक है, एज मुमुक्षु है, एज शूरवीर। सो आम रबर बॉल नी जेम बाउंस बैक करो, एटलीस्ट एक दृश्य तो आंख सामे जुओ अने लॉक करी जो कि फेलियर वखते इट इज लाइक अ रबर बॉल फॉल्स बाउंसेस बैक, कोई बात तो हायर देन बिफोर, एवं भी बने। तमे अहींयाथी फेंक्यो होय तो अहींया सुधीने आवવો જોઈએ ને, એને બધું और ऊपर जाए। आम तो घणा घणा अनुभवी पुरुषोनी कथा एवी छे कि भूल थया पछी बाउंस बैक અને હાઈટ પહોંચી જાય, એવી ઘણા અહિમત્તા મુનિને બધાને તમે જુઓ કે પેલી હોડી રમવાના એમાં અને એ ફેલ હા અહિંસા વ્રતનું ખંડન થયું, ભંગ થયો, પણ એના પસ્તાવામાં સીધું કેવલ જ્ઞાન લઈ લીધું, આત્મજ્ઞાન બી નહીં, સીધું કેવલ જ્ઞાન। એટલે એના પર તમારા ફેલિયર એકચ્યુઅલી જ્ઞાની તમારું સક્સેસ જોતા જ નથી, સક્સેસમાં તો બધા ગલગોટા જેવા હોય, તમારું ફેલિયર જોઈને માપી લે કે આ ઊંડા પાણી છે, આ સાવ છીછરો છે, આને બહુ રડવું આવી ગયું અને 4 દિવસ સુધી હસી નથી અને સલ્કિંગ એન્ડ મૂવિંગ અવે, તો કે આ બહુ છીછરો માણસ। બાજુવાળાને થાય કે જો કેટલો પશ્ચાતાપ છે બાપા, કેટલી એને હોશ હશે કે એનો પશ્ચાતાપ જો, તો કે આ અતિશય પશ્ચાતાપ નથી, આ અહંકારની રમત છે। ઇફ હી બાઉન્સીસ બેક, નેક્સ્ટ મોમેન્ટ એ પાછો એનો એન્થ્યુઝિયાઝમ લાવે તો થાય કે આ બહુ ગહેરા પાણી ઊંડું, આના આ સ્ક્રિપ્ટમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ। એટલે જેમ તમે શેર બજારમાં બધું ચેક કરતા હશો, જે રીતે તમારી પદ્ધતિ, અમે એને ફેલિયર આપીને ચેક કરીએ કે આના ઉપર કરવું જોઈએ, આના ઉપર કાંઈ ન કરવું, જાણે તો બહુ દુઃખી થાય, કારણ કે એને એનો અહંકાર પ્રિય છે, બીજું કાંઈ નહીં। તો આ રમત બધી, મન તો હવે રમત રમવાનું સ્ટાર્ટ કરશે। આજે પેલી 9 દીક્ષા છે ને ત્યાં પરમધામમાં, તો અદ્ભુત દિવસ છે, 9 જન દીક્ષા ગ્રહણ કરવા, સવારના 8 વાગ્યાથી તો કાર્યક્રમ શરૂ થઈ ગયો અને સુંદર 9 યોદ્ધ। પણ મેં 5-10 મિનિટ જોયું નાસ્તો કરતી વખતે, તો એક સેન્ટેન્સ બહુ, હવે 9 યોદ્ધાઓ મોહ સામે જંગ ખેલવા આજે નીકળી પડે છે। હવે વી હેવ સેટ ઇન એવરીબડીઝ માઇન્ડ કે દીક્ષા ઇઝ સક્સેસ। જ્ઞાની કહે છે દીક્ષા ઇઝ શરૂઆત, હવે જંગ ખેલવા મેદાને જાય, વિજય તિલક કરો। આપણામાં એવું સેટ કરી દેવામાં આવ્યું છે કે દીક્ષાનું એને નક્કી કર્યું એટલે નાવ ધ સક્સેસ સ્ટોરી, એટલે પછી એની કોઈ બી ખામી જુઓ કોઈ બી દીક્ષિતની, એટલે તમને થાય કે અરે દીક્ષા લઈને આમ, અરે એને જંગ ડિક્લેર કરી છે, હજી થોડા ઘા તો પડશે એને પર, પણ સદગુરુના સંગમાં કર્યું છે વિજય નિશ્ચિત। 18 દિવસનો ડ્રામા મહાભારતની, 18 દિવસનો ખાલી ડ્રામા, ઇટ વોઝ ફિક્સ પાંડવસ આર ગોઈંગ ટુ ડુ। ધ ડે દે ચોઝ કૃષ્ણ, the result was out.
બાકી ધ ડ્રામા હેડ ટુ બી પરફોર્મ, કારણ કે ધર્મ ને અધર્મ ઉપરનો વિજય બતાવવા માટે એવરીથિંગ વોઝ નેસેસરી. પરંતુ ધ રિઝલ્ટ વોઝ ઓલરેડી આઉટ. તો આ સમય નથી. આપણે ગઈકાલનો પરમ દિવસનો જ મંત્ર, આઈ એમ માય પ્રાયોરિટી. એકચ્યુઅલી સમય નથી, ઇઝ ઇટ રાઈટ? બધા કહે છે ધ્યાન માટે સમય નથી, એટલી મુંબઈની લાઈફ ફાસ્ટ છે, મેડિટેશન માટેનો ટાઈમ નથી. આઈ વિલ બિલીવ યુ ઇફ યુ ડોન્ટ સી મૂવીઝ, ઇફ યુ ડોન્ટ પ્લે કાર્ડ્સ, if you don't meet your friends, if you don't gossip, if you don't advise, if you don't have a perfect plan. આકડી 2 કલાકની મૂવી જોઈએ જેનું કેટલું બધું મોટું સ્ટોરી કીધી ભાઈએ, તો એ 2 કલાકની સ્ટોરીમાં તમારું એડવાઇઝિંગ માઇન્ડ 2 કલાક શાંત નથી રહેતું. એમાં બી સ્ટોરીમાં છે ને આવો ટ્વિસ્ટ આપવો જોઈએ, અથવા તો ડિરેક્શન આમ થવું જોઈએ, અથવા પેલું આમ થવું જોઈએ, અથવા તો અરે તમારું એડવાઇઝિંગ માઇન્ડ, મને લાગે તમે 2 સ્લીપિંગ પિલ ખાઓ અને બીજી એક ખાલી એડવાઇઝિંગ માઇન્ડને શાંત કરવા માટે ખાઓ. બંધ જ નથી થતું. યુ હેવ એડવાઇસ ફોર એવરી વન એક્સેપ્ટ ફોર યુ. યુ હેવ અ હોલ પ્લાન ફોર એવરી વન. બીજા બધાની નિંદા કરી શકો તો ઇટ્સ ફાઇન. હવે થોડું ઘણું નિંદા ને બધું કરો તો લાઈફ બીકમ્સ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. તમારી બી કરો, થોડી તમારી બી કરો, કે આમ કરતાં કરતાં 50 વર્ષ, 60 વર્ષ, 70 વર્ષ, અને હજી કે સમય નથી. ચાલે રોટલા એટલા બી કમાઈ શકે એટલા નથી. કૂતરાઓને પણ 2 બાજુના રોટલા મળી જાય છે કાંઈ કર્યા વિના. રોટલો મહત્વનો છે, ધન મહત્વનું છે, પ્રતિષ્ઠા મહત્વનું છે, અને અંદરની શાંતિ જ મહત્વની નથી. રોટલા બનાવવા માટે બી થોડો ટાઈમ લાગે, તો શાંતિમાં સ્થિર થવા માટે બી થોડા મહિના, વર્ષો લાગશે. બેબી સ્ટેપ સ્ટાર્ટ કર, જાયન્ટ સ્ટેપ નહીં થાય. તો આપણે બીજાનું નથી જોવું કે તો આ 4 વાર કરે, 10 વાર કરે છે અને 3:30 ઉઠીને કરે. બેબી સ્ટેપથી સ્ટાર્ટ કર. અને સમય વેસ્ટ કરવાનું તો તું ટેન્શન જ નહીં કર, કારણ કે ફ્રોમ ગોઈંગ ટુ એલી એવરીથિંગ ઇઝ સમય વેસ્ટ ઓનલી. એટલે એટલો 15 મિનિટ સમય વેસ્ટ કરે તો કાંઈ બહુ તે કર્યું નથી. આવશ્યકતા નથી ભાસી. હજી પરિભ્રમણનો ભય નથી લાગ્યો. હજી અંતર ઇમોશનલ હેલ્થ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ યુ, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી લાગી, કાં તો અર્જન્ટ નથી લાગી. એટલે પેલું મધુબિંદુનું, પેલું તમે ગજપીઠમાં જોશો ને, એમાં એક સીન આઈ થિંક મધુબિંદુનું, આઈ હોપ યુ નો મધુબિંદુ. યુ ડોન્ટ નો? વન મેન, એની પાછળ હાથી પડ્યો છે, સો ઇઝ રનિંગ વેરી ફાસ્ટ. Because he's running, so I will also go fast. So running, અને પેલો હાથી ગાંડો થયો છે, એની પાછળ આવે છે, પણ એ ત્યાં એક ખાડો હોય છે અને ખાડામાં પેલો લપસી પડે છે અને he was going to fall. ખાડાની અંદર પાયથન છે, અજગર છે, મોઢું ખોલી રાખીને કે આમ સીધો અંદર જાય ને એના પેટમાં. પણ લકીલી ગોટ સેવ. ત્યાં બાજુમાં, ખાડાની બાજુમાં એક વડનું ઝાડ હતું, બેનિયન ટ્રી, એની એક બ્રાન્ચ ત્યાં પડતી હતી, તો હોલ્સ એટ બ્રાન્ચ. એટલી વારમાં પેલો હાથી આવે છે અને શેકિંગ ધ ટ્રી. નીચે કૂવામાં પેલો અજગર છે અને જે બ્રાન્ચ લટકીને ઊભો છે ત્યાં એક ઉંદર, 2 ઉંદર એને કોતરે છે. એટલે વેરી સુંદર બ્રાન્ચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બ્રેક. એટલે કાં તો પેલાના હલાવવાથી થશે, કાં તો આનાથી થશે. આ ચારે બાજુ ડેન્જર. ત્યાં પેલા બ્રાન્ચ ઉપરની બ્રાન્ચ ઉપર એક મધપૂડો હતો અને એમાંથી એક મધનું એક ડ્રોપ, હની કહું, અને એક ડ્રોપ, અને બધું ભૂલી ગયો. there is death around, ભૂલી ગયો. he started enjoying it. અને પછી તો એક દેવ આવે છે અને કે લાવ હું તને બચાવું, ને તો ટૂંક સમયમાં તારું બધું ખલાસ થઈ જશે. તો કે એક બીજું ટીપું પી લો. આવે નહીં, હાથ ધરે તો બી આપણે કહે કે હાથ મારો પકડો, પણ અરે કે હાથ ધર્યો છે તો બી તને આવવું નથી. સેટરડે નહીં આવે, સન્ડે આવશે. હાથ મેં સેટરડે પણ આપેલું, પણ એક ટીપું હજી લઈ લો. એક ટીપું કરીને એક જન્મ નહીં, અનેક જન્મો ગયા. હજી આશા હાર્યો જુગારી બમનું ખેલે.
જુગારી હારે ને એને હારનો અનુભવ થાય છે, પણ ખબર નહીં શું અંદર એક આશા રહી જાય છે કે આ છેલ્લા દાવમાં હું બધું લઈ આવીશ. એમ કરતાં કરતાં મહેલ ગયો અને પત્ની ગઈ. હું યુધિષ્ઠિરની વાત કરું. છેલ્લો દાવ. એમ આપણે બધા ખાલી જ્ઞાનીએ કહ્યું છે એટલું ને આપણે અનુભવ્યું બી છે કે સંબંધોમાં સુખ નથી, ધનમાં સુખ નથી, કમ્ફર્ટ લક્ઝરીમાં સુખ નથી. આપણો અનુભવ બી છે કે બહુ એવરલાસ્ટિંગ તો છોડો, લોંગ લાસ્ટિંગ બી નથી. આમ 10 મિનિટમાં તો બોર્ડમ આવી જાય છે એ ચીજમાં. આપણો પણ અનુભવ છે, પણ કદાચ આ સંબંધમાંથી મને સુખ મળે, આમાંથી તો નહીં મળે. આ સંબંધમાંથી, આ વસ્તુમાંથી, આ પરિસ્થિતિમાંથી, આ સ્થાનમાંથી કદાચ આવી અને આપણું ડ્રામા ચાલતો જ રહે, ચાલતો. મુલ્લા નસીરુદ્દીનનું એક ગ્રેન્ડફાધરનું રિસ્ટ વોચ હતું. ગ્રેન્ડફાધરે એના ફાધરને આપ્યું હતું, એના ફાધરે મુલ્લાને આપ્યું. યુ ઇમેજિન. હા, આપણે તો એક વર્ષમાં 2-3 વાર ઘડિયાળ બદલીએ, 3 જનરેશન્સ. અને એને પેલી ચાવી આપવાની નહીં રીતે. તો હી વોઝ ઇન હિઝ બેલ્કની અને ચાવી આપતા હતા. 7મા માલે હતી. હી વોઝ સ્ટેઇંગ ઓન ધ 7th ફ્લોર. અને એની બેલ્કનીમાં ચાવી આપતા હતા. ચાવી આપતા ઘડિયાળ છટક્યું, નીચે પડ્યું. He actually went down, he gathered all the pieces અને એક ઘડિયાળવાળા પાસે જાય છે કે જરા રિપેર કરાવી શકશે. પેલો એટલું જ બોલ્યો, ધન્ય છે તમારી આશા. 3 જનરેશન માલું, એટલે હવે શું ચાલવાનું. 7મા માલથી પડેલું, પણ હજી તમને આશા છે કે આ ધીસ વિલ વર્ક. તો હજી કદાચ આ સંબંધમાંથી મળી જાય, આ વસ્તુમાંથી મળી જાય, આ ધંધામાંથી મળી જાય, આનું આ ચાલે કે યુ ડોન્ટ રિયલાઇઝ ડેઝ આર સ્લીપિંગ ઇન ટુ વીક્સ, વીક્સ ઇન ટુ મંથ્સ, મંથ્સ ઇન ટુ યર્સ. વેરી સૂન યુ વિલ બી ઓન ધ ડેથ બેડ એન્ડ સેડ આઈ હેવ નેવર મેડિટેટેડ ઇન માય લાઈફ. અને પછી હોશિયારી મારશે, મને સમાધિ મરણ જોઈએ. મને તો કોઈ આવું પૂછે ને, હવે એને તો ન કહેવાય, બીજા મરતા માણસને તો ન કહેવાય, પણ બાજુવાળાને કહે કે એનું સમાધિ મરણ કરાવ. તો મેં કીધું મરણ હું આપીશ, સમાધિ તું લઈ આવજે. મરણ હું આપીશ, ત્યાં જઈને ગળું દબાઈ દે છે. સમાધિ જ નથી તો કેવી રીતે સમાધિ મરણ આપે? કર્મ મરણ લાવશે અને તારા પુરુષાર્થે સમાધિ લાવવાની, તો સમાધિ મરણ. પણ હવે તમે છેલ્લે આ કઈ નૂડલ્સ છે કે 1-2 મિનિટમાં ફટફટ બની જાય? હા, આ તો વડી ભાજી છે. સવારથી પલાળીને રાખ્યું હોય ત્યારે 12 વાગે કંઈ ખાવા મળે, તો આ કંઈ 2 મિનિટમાં આમ સીધું તારે રામ 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 કરે તો કંઈ ચોંટી નહીં જાય. તમને બહુ મજા આવે, તમારી હેલ્થ સારી હોય ને, તમને આ કેસેટ પ્લે થતી હોય, શું ભાવ આવે. પણ મરતા માણસને નથી આવતી. એને 3 તો પાઇપ છે. આટલી વેદના છે અને સૌથી મોટી વેદના છે કે હવે બધું છોડીને જવાનું છે. અને એનાથી વધારે વેદના એ છે કે કરોડો રૂપિયા છે તો બી કંઈ થતું નથી મારું. કરોડો રૂપિયા બેંકમાં છે પણ કોઈ મારી વેદના નથી લઈશ. 2 દિવસે 1 વાર તો મારે ફેસ ટાઈમ કરવાનું કે વિડીયો કોલ કરવાનું આવે જ હોસ્પિટલમાં કોઈને ને કોઈ. અને બધી નળીઓ હોય. અને તે વખતે હું પાઠ બી કરું કે વ્રત બી આપું કે કંઈ ઉપદેશ બી આપું કે સંદેશ બી આપું, પણ એની બાજુવાળો જે પેલું ફોન પકડીને ઊભો છે ને, એને બહુ પરિણમે, એના ભાવ બહુ ઉલ્લસિત થાય, પણ પેલાના નહીં થાય. એટલે કેટલું મારી નેમી કે બાપા પણ તમે ખાલી એને ખુશ કરવા માટે ફોન કર્યો છે, પેલાને તો સંભળાતું બી નથી, સમજાતું બી નથી. કીધું હા, એની ખુશી માટે કરું છું, એના સમાધિ મરણ માટે નહીં. તમે સમાધિ તો દેખાડો જીવનમાં. તમે એવા વિકટ માર્ગથી મોક્ષે જવા ઈચ્છો છો શીર્ષાસન કરીને, ઓનલી બાય ડુઈંગ. ડોન્ટ દોડવાનું બંધ. એ તમારે અહીંયાથી ત્યાં તો જવું જ પડશે, ચાલવું તો પડશે જ. તમારું મન દોડવું ના છે. શાંત દ્રષ્ટા ભાવ. ધેટ ઇઝ ઇટ. એક વાર દ્રઢ નિશ્ચય અહીંયા કીધું કે એક જેને પ્રાપ્ત કરવાની દ્રઢ મતિ થઈ છે, ટોટી ચૂસવાથી પોષણ બી મળવાનું નથી ને તૃપ્તિ બી થવાની નથી. એમાં સંસારી પદાર્થો, પ્રસંગો, પ્રકારોમાંથી હું સુખી નહીં થાઉં. સુખી થાઉં ક્ષણાર્ધ માટે, કલ્પિત સુખ પણ ઇટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ લાસ્ટ લોંગ. પાછો ભિખારી થવાનો છે, પાછો બોર્ડમમાં જવાનો છે.
આઈ નીડ સમથિંગ. મારે આત્મામાંથી સુખ પ્રાપ્ત, શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાની હવે સત્પુરુષાર્થ કરવો જ. આવો જેનો માટે જેને પ્રાપ્ત કરવાની દ્રઢ મતિ થઈ છે કે મારે સતની પ્રાપ્તિ કરવી છે. આ બધા અસતના જ પ્રકારો છે. પર એટલે અસતના પ્રકારો એ અર્થમાં કારણ કે ત્યાંથી મારું માનેલું સુખ એ કલ્પિત સુખ છે. તો દ્રઢ મતિ થઈ છે એને શું કરવું? પર પદાર્થમાંથી નહીં આત્મામાંથી જ સુખ જોઈએ છે એવી જેની દ્રઢ મતિ થઈ એને હવે જગતની સ્પૃહા નહીં, હવે એને અંતર્મુક્તાની અંતરયાત્રાની સ્પૃહા માત્ર રહે છે. તો એને શું કરવું એના માટે? તો અહીંયા સ્પષ્ટ લખ્યું, તેને પોતે કંઈ જ જાણતો નથી એવો દ્રઢ નિશ્ચય વાળો પ્રથમ વિચાર કરવો. પહેલાં નક્કી કરવું કે તને પેલી એક ચમચી જ્ઞાનીનો ઉપદેશ જોઈએ છે કે તારું અત્યાર સુધીનું જે જ્ઞાન અને ક્રિયા, નોલેજ એન્ડ એક્શન્સ હતી, ઇટ કુડ નોટ ગીવ યુ પીસ, સિક્યોરિટી ઓર હેપીનેસ. કબૂલ કર. હું મારી સાધના કરું છું ને બહુ સુખી છું. કરું? બધું કેમ પૂછવાનું? જો સારું હોય તો બધું સારું હોય તો કેમ પૂછવાનું? એકદમ સારું નથી, આમ સારું છે પણ એકદમ સારું નથી. બધું આર યુ શ્યોર એકદમ સારું નથી પણ સારું છે? તો કે આમ કોક વાર સારું હોય છે. વાય આર યુ ટેકિંગ સો લોંગ? વાય ડોન્ટ યુ સે કે કંઈ થયું નહીં એનાથી? કેમ તમને 10 મિનિટ લાગે છે એ કન્ક્લુઝન પર પહોંચતા? આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? જન્મ મરણનો પ્રશ્ન હોય બધાને જન્મ મરણનો પ્રશ્ન. જે લાઈનમાં ઊભા રહે ને અપોઇન્ટમેન્ટ, બધાને જન્મ મરણનો પ્રશ્ન હોય. અને પછી આપણે જે સમાધાન આપીએ પણ એ કરવાની કેટલી તૈયારી? અહીંયા કીધું પહેલાં દ્રઢ નિશ્ચય કરતું અને પછી જ્ઞાનીના શરણે જા. મને આવડે છે એમ લઈને જશે, હું કંઈ જ જાણતો નથી. અને એવી સતની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનીના શરણે જવું. અને આમ કરશે તો જરૂર માર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. એક સંત પાસે એક વ્યક્તિ જાય ને કે પાછું ગજબ છે, લોકો એ સંતને પૂછે છે કે મને મારા સદગુરુની પ્રાપ્તિ ક્યાં અને ક્યારે થશે? એ સંત જાય પૂછે. ફાઇન. સંતે કીધું કે મને સ્પષ્ટ દેખાય છે ક્યાં અને ક્યારે, તો તું શોધવા નીકળે છે તો હું તને હેલ્પ કરું. 3 ચિહ્નો આપું છું. કયા વૃક્ષ નીચે હશે તને તારા સદગુરુ મળશે? કયા વૃક્ષ નીચે, કયા વેશમાં અને કઈ મુદ્રામાં. એટલે તો એકદમ ક્લિયર આઈડેન્ટિફિકેશનનું આપી દેવું. કયું વૃક્ષ? તારે સીધું વૃક્ષ જોવાનું, વેશ જોવાનું, એટલે આસન વગેરે વેશ જોવાનું અને મુદ્રા જોવાની અને સિલેક્ટ. એટલી એને શ્રદ્ધા હતી. કોનામાં? જેને સદગુરુ નથી માનતો એ સંત માને એનામાં એટલી શ્રદ્ધા હતી કે મારા સદગુરુ મને ક્યાં મળશે. અને આ લક્ષણ લઈને જાય છે શોધવા અને ફરે છે. 5 વર્ષ પછી ન મળ્યા એટલે થાકીને પાછા પોતાના ગામમાં આવે છે. અને ગામમાંથી ઇઝ પાસિંગ બાય, જ્યાં આ સંત હતા, ઇઝ પાસિંગ બાય એન્ડ સડનલી રિયલાઇઝિસ કે આ એ જ વૃક્ષ છે જે પેલું એમાં ટેસ્ટમાં છે, અને આ જ વેસ્ટ છે અને આ જ મુદ્રા છે. શોક. હી વેસ્ટેડ 5 years. સો ઇઝ ગોઈંગ ટુ હિમ એન્ડ સેડ કે તમે મને પહેલાં જ કેમ નહીં કહી દીધું કે હું તારો સદગુરુ છું? મેં તો તમારી શ્રદ્ધા રાખીને આઈ વેન્ટ ફોર 5 years. એટલે શ્રદ્ધા તો મને હતી, તો તમે મને કીધું કેમ નહીં કે હું તારો સદગુરુ? કે મેં કીધું તું, તે સાંભળ્યું નહીં, તું સમજો નહીં. કારણ કે એટલું બધું સ્વચ્છંદ મત અને આગ્રહની મનોદશામાં તમે જ્ઞાનીને એબ્ઝોર્બ કરવા જાઓ છો, તમારા ઝેરમાં જ્ઞાની પણ ઝેર બની જાય છે. જ્ઞાનીનું બોધ કે જ્ઞાનીની આજ્ઞા, એટલું બધું પ્રી કન્સીવ, પ્રી પ્રિપેર્ડ, બધું તૈયાર છે. આર યુ ગેટિંગ? તું સાંભળ્યું નહીં, અર્થાત તું સમજ્યો નહીં, કારણ કે ઓલરેડી સમથિંગ એલ્સ વોઝ ધેર વિચ વોઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ યુ ધેન જ્ઞાની. એક નાનકડું નોશન હોય, કોન્સેપ્ટ હોય, પણ દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ યુ ધેન જ્ઞાની. એટલે જ્ઞાની બોલ્યા ના હોય તેવું તું કે આ તમે બોલ્યા, જેમ કીધું પ્રશ્નનો ઉત્તર ના આપે. તને જરૂરી એકચ્યુઅલી શું પ્રોબ્લેમ છે સાચા પુરુષનો? આ જ એક તકલીફ. મેં તો એક વખત લખેલી પ્રાર્થના કે સાહેબ મને તમારી
વીકનેસ ને સ્ટ્રેન્થ બંને ખબર છે. ગુરુ શિષ્ય માટે કે તો સમજ્યા, પણ શિષ્ય ગુરુ માટે કે છે કે મને તમારી સ્ટ્રેન્થ બી ખબર છે અને વીકનેસ બી ખબર. તમારી વીકનેસ છે કરુણા. છેલ્લે ગમે તેવો અધમાધમ જીવ આવશે પણ કરુણા તો તમને થવાની જ છે, કારણ કે સ્વભાવભૂત થઈ ગઈ. પ્રભુ તમારી વીકનેસ છે કરુણા અને તમારી સ્ટ્રેન્થ છે નિષ્કારણતા, નિષ્કામતા. અમારા કરુણામાં પહેલાથી જ કોઈ ડિમાન્ડ લિસ્ટ હોય અને ન હોય તો પાછળથી તો પેલું જેમ હોટલમાં પ્રેમથી ખવડાવે પણ પાછળથી બિલ લાવે. ખવડાવે ત્યારે તો કે આ તો લો, આ તો બહુ સરસ, અહીંયા આ તો અહીંયાની સ્પેશિયાલિટી છે એમ કે. એટલે આપણે એમ થાય કે જાણે આપણે વેવાઈને ત્યાં ગયા હોય ને જે રીતે આગતા સાગતા થાય એવી રીતે આપે અને એન્ડમાં બિલ લાવે. તો તું પહેલાં તો જે પ્રેમ દર્શાવે અને પછી સીધું એક્સપેક્ટેશનનું બિલ લાવે. પહેલાં દિલ દેખાડે પછી બિલ દેખાડે. એના કરતાં અબ્રોડમાં સારું, પહેલાં બિલ ભરી દે પછી ખા. એવું હોય ને તમારે, પહેલાં પૈસા ભરવાના પછી કાઉન્ટર ઉપરથી લઈ અને બેસવાનું. સારું, એકવાર ખબર તો પડી જાય કે કેટલું માંગવાનું છે. અહીંયા તો પાછળથી આવે. લગભગ બધી પાર્ટનરશિપ તૂટે કે કેટલા ભાઈઓ છૂટા પડે તો કે મેં મારું જાન આપી દીધો, તો જાનની આગળ બિલ બી મૂકવું હતું ને તારે સાથે. જાન આપ્યું તો જાન, પ્રેમ આપ્યો તો આપ્યો, પણ કે મેં જાન આપી દીધો ને હવે મને આવું મળે છે. એના કરતાં વેસ્ટર્ન વર્લ્ડ ઇઝ પરફેક્ટ આઈ થિંક, કે પહેલાં જ કે જાન આપશે પણ તને 20% જ મળવાનું છે, પછી ખબર પડે કેટલી જાન આપશે. એટલે જાન આપે પણ એની પાછળ એક હિડન એજન્ડા બી હોય કે પછી શેર બી એટલો મળવો જોઈએ. પાર્ટનરશિપ તૂટે કે ભાઈઓ વચ્ચે ઝઘડા થાય તો એનું મોકાન તો આ છે. તમારી સ્ટ્રેન્થ પ્રભુ, તમારી વીકનેસ કરુણા છે ને તમારી સ્ટ્રેન્થ નિષ્કામતા છે, નિષ્કારણ છે. એનાથી મારું, કારણ કે કાંઈ આ મારો શિષ્ય છે કે ભક્તિનો કરતા છે એવું પણ જેને દીઠો નથી. મારો જ દીઠો નથી તો એની પાસે શું માંગવાનું? That is great. So, સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ તજી વર્તે સદગુરુ લક્ષ. તારા પ્રશ્નનો ભલે ઉત્તર ના આપે, શબ્દ વિના રૂપાંતરણ કરી શકે એવી શક્તિ છે જ્ઞાન. શબ્દ તો તારી જરૂરિયાત છે, જ્ઞાનીની નહીં. બુદ્ધ પાસે એક સાધક આવે છે, એમને વંદન કરીને એમની પાસે બેસે છે. ન કંઈ બોલે છે, ન કંઈ પૂછે છે, ન કોઈ વિનંતી કરે છે. એના ભાવ વૃદ્ધિ માટે એને શબ્દની જરૂર જ નથી પડતી. બુદ્ધ બી બોલતા નથી. બુદ્ધની પણ કરુણા શબ્દના આધાર વિના વહે છે. જેટલા જેસ્ચર શબ્દ એટલી ડાયલ્યુટ થતી જાય વહે છે. થોડીક ક્ષણોમાં એ સાધકના આંખમાંથી આંસુની ધાર પડે છે. કંઈ બોલાયું નથી, કોઈ વાર્તાલાપ નથી, આંસુની ધાર અને મુખ ઉપર અપૂર્વ ભાવ અને કંઈક ઉપલબ્ધિ થઈ હોય એવો આનંદ. વંદન કરે છે બુદ્ધને. આવી જ ઘટના મને પંજાબમાં કોઈએ કીધેલી. એક વ્યક્તિ સાથે હું ફરતો તો હી હેડ ડન 16 MA 16 કે 8 MA કર્યા. 8 MA ની ડિગ્રી હતી. એટલો બધો અભ્યાસ કરતો. ફાઇનલી હી મેટ હિઝ ગુરુ. કંઈ જાણતો નથી અને વળ્યા. સો હી વોઝ ટેલિંગ મી હિઝ સ્ટોરી. કબીર અને ફરીદ મળે છે તો બી કેટલા દૂરથી ફરીદ આવે છે, પાકિસ્તાનથી. આજનું પાકિસ્તાન છે, તે વખતે તો બધું હિન્દુસ્તાનમાં જ ગણતરી આવે છે. કેટલા દૂરથી હજારો માઇલની યાત્રા કરે. એક શબ્દની આપલે નથી થતી બેમાં. બેઠા રહે છે, આંખમાંથી આંસુની ધાર અને છૂટા પડે. ધન્યવાદ બી નહીં. એમ આ સાધક બુદ્ધને વંદન કરીને જાય છે ફૂલ. ભક્તવર્ગને એમ લાગ્યું કે અરે બે મોટા પુરુષ મળતા હોય અને તો આનંદ કહે છે કે શું થયું, વોટ હેપન? તો કે શબ્દ વિના રૂપાંતરણ થઈ ગયું, ઉપસ્થિતિ માત્ર. તો કે અમારું કેમ નથી થતું? તો પછી અમે તો સતત સેવામાં હોઈએ છીએ, સાથે હોઈએ છીએ. ત્યારે બુદ્ધ કહે છે કે 4 પ્રકારના ઘોડા હોય.
એક પ્રકારનો ઘોડો એની કેટેગરી એવી હોય કે એને બહુ સોટીથી મારો ને તો જ ચાલે. બીજા એવા હોય કે એને ફટકારો તો ચાલે. પહેલો તો એવો હોય કે એને ફટકારો તો પણ ન ચાલે, એવો અડિયલ હોય. બીજો એવો હોય કે એને કે લાઇટલી ફટકારો તો પછી ચાલવાનું સ્ટાર્ટ કરે. ત્રીજો ઘોડો એવો હોય કે ખાલી અવાજ કરો ને તો ચાલવા લાગે. અને ચોથો તો એવો હોય કે ચાબુકની ખાલી શેડો જુએ ને એમાં ચાલવાનું સ્ટાર્ટ. હે આનંદ, જેમ ઘોડા 4 પ્રકારના એમ જીવ પણ 4 પ્રકાર. એક મૂળ પ્રકારના જીવ. જ્ઞાની કઠોરતાથી ટકોર કરે તો પણ પ્રતિક્રિયા કરે. આ એમને શોભે નહીં, આ એમને કરવું ના જોઈએ, આમ એને કરવું જોઈએ. એટલો મૂળ પ્રકારનો જીવ, એને મૂળ પ્રકારનો ઘોડાની કેટેગરી કે એનું કાંઈ નથી. બીજો જે છે સ્વચ્છંદી છે, પણ થોડી એને કટુતાથી કઠોર થાય, એના ઉપર ચોઈ ન પડી, ચોઈ ન થાય તો પાછું ચાલવાનું સ્ટાર્ટ થાય. ત્રીજો છે સાધક કોટીનો. ચોથો છે તીવ્ર મુમુક્ષુ છે. ત્રીજો છે સાધક કોટીનો. અન્યને ટકોર થતી હોય એમાં એનો બોધ લઈ લે. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? એક સાધક કોટીનો જીવ, એને કંઈક સાધવું છે એટલે બીજાના માર્ગદર્શનથી પણ એ પોતે ચેતી જાય. અને જે ચોથો છે તીવ્ર મુમુક્ષુ છે. ઉપદેશ માત્રથી, ખાલી જનરલ ઉપદેશ દેતો હોય એમાં મારા બધા પ્રશ્નના ઉત્તર મળી ગયા, મારું સમાધાન મળી ગયું, મારું માર્ગદર્શન થઈ ગયું અને હું કરી. અને કોક વાર તો શબ્દની પણ જરૂર ન પડે. શબ્દ વિના રૂપાંતરણ થાય. પણ ત્યાં ચેતના, જ્ઞાનીની ચેતના, જાગ્રત ચેતના હોવી જોઈએ. તો આ શબ્દ વિના પણ રૂપાંતરણ ઘટે. નહીં તો સંદેહને સંવેદ જાગે. દુનિયાના સર્વ સુખો ઉત્તેજનાથી પ્રાપ્ત થયા છે. જ્ઞાની જે સુખની વાત કરે છે એ શાંતિમાંથી નીકળેલા સુખ. અરે જુદું આવવાનું છે. કારણ કે અશાંત કરીને, ઉત્તેજિત થઈને, એક્સાઇટ થઈને સુખી થવાનો એ સંસારનો માર્ગ છે. અને જ્ઞાનીનો માર્ગ છે શાંત થઈને કેવી રીતે સુખી થાવ. ઈચ્છાઓ શાંત થઈ જાય, વિકલ્પો શાંત થઈ જાય, ઉપયોગ શાંત થઈ જાય અને તું સુખી થાય. અને એ ત્યારે જ બને જ્યારે જ્ઞાનીનો સત્સમાગમ સેવે. જ્ઞાનીની દશા અને જ્ઞાનીના વચન ઉપર પ્રીતિ અને પ્રતીતિ હોય. અહીંયા જ્ઞાનીના શરણે જવું છે ને, શરણે જવુંમાં પ્રીતિ અને પ્રતીતિ બહુ નેસેસરી છે. શરણે જવુંમાં પ્રીતિ અને પ્રતીતિ. પ્રતીતિ એટલે વિશ્વાસ, પ્રેમ અને વિશ્વાસ. લવ એન્ડ ફેથ. એન્ડ લવ એન્ડ ફેથ ઓન વોટ? હિઝ દશા એન્ડ હિઝ ઉપદેશ ઓર આજ્ઞા. આ બે માટેનું જોઈએ. એમાં જો હોય તો કંઈ સતની પ્રાપ્તિ થાય નહીં. એટલે આ ગુપ્ત મંત્ર પ્રભુને કહેવો હતો અંબાલાલ. સો જેટલું ઇન્ટેન્શન, જેટલું અટેન્શન અને જેટલું અફેક્શન હશે એટલો બોધ સમજાશે, એટલો બોધ યાદ રહેશે, એટલો બોધ ભાવના બનશે, એટલો બોધ ગુણોમાં પલટાશે. So you need that Shraddha, that passion. Before the satsang, લેવાની વૃત્તિ હોવી જોઈએ. In the satsang, accept કરવાની વૃત્તિ હોવી જોઈએ, સ્વીકાર. સત્સંગમાં આવો એની પહેલા લેવાની વૃત્તિ આવી જોઈએ, જ્ઞાન ગરીબી. સત્સંગ વખતે સ્વીકારની વૃત્તિ હોવી જોઈએ. બિકોઝ આપણો અહંકાર, આપણા લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ પ્રતિક્રિયા કર્યા કરશે. સત્સંગ પછી એપ્લાય કરવાની વૃત્તિ હોવી. It's just entertainment and nothing else. How to cope with fear? It was for the youngsters, it was in. Go deep into it. હજી તો તમે જીવન શરૂ કરશો, જાત જાતના ફિયર્સ ઊભા થશે. અને ત્યારે ઇફ યુ હેવ લર્ન ધીસ આર્ટ, યુ વિલ મેનેજ વિથ ધ લીસ્ટ ડેમેજ. Shraddha, that conviction
perfectly right છે. If I don't understand, I need to change my understanding. So Shraddha and passion is very important. Every memory of every second past, spent, enjoyed with a Sadguru is Kalyankari and Sukhkari. Every moment. દરેક પ્રસંગ સ્મરણીય છે, અવિસ્મરણીય છે, પ્રાતઃ સ્મરણીય છે. આજે સવારના મને થોડા કપાળદેવ સાથે વીતેલો સમય, સત્સમાગમ કરેલા સમયના થોડા સ્મરણીય, પ્રાતઃ સ્મરણીય, સવારના ઉઠીને પ્રાતઃ, અવિસ્મરણીય, and never. આજે મૌલિકજીએ કીધું ને, some memories are like this, some memories. So these are those memories which સમય થઈ ગયો છું, મૂકું છું, પણ મને એક કેવો ગુરુનો પ્રેમ, ગુરુનો ઉપકાર અવિસ્મરણીય બની જાય છે. સો પ્રમુખ સ્વામીની એક વાત મને એમના કોઈક સાધુએ કીધેલી, એમના અંતેવાસી સાધુ. વેન આઈ હેડ ગોન ટુ સારંગપુર, જ્યારે એમનો દેહ ત્યાગ કર્યો અને સારંગપુર જવાનું, તો મેં કીધું મને કોઈને મળવું નથી. એટલે મળે તો ઠીક છે, પણ મને એવી કોઈ ડિમાન્ડ નથી. પણ જે એમની સતત સેવા કરતા હતા અને સાથે ને સાથે રહેતા, એની અંતરમાં કેવી ઘટના ઘટી હશે. આઈ વોન્ટ ટુ મીટ એ સાધુ. અને પછી હું મળ્યો બી ખરો, એમની રૂમમાં જાય, બેઠીને રડતા હતા અને બધી વાત કરતા હતા. એમાં એક વાત બહુ સરસ કરી, ખાલી એ વાત કરીને હું પૂરું કરું છું. નાઉ હી લીવ ફોર 95 years, રાઈટ? સો આફ્ટર 90 હલન ચલન બધી પ્રવૃત્તિને બધી ઓબ્વિયસલી ઘટતી જાય, દાંત બધા નીકળી ગયેલા વગેરે. અને એમનું પોતાનું જે બી ઉપાસના કરતા હતા એ તો કરતા હતા. છેલ્લે ટુ ચેક હાઉ ઇઝ હિઝ મેન્ટલ હેલ્થ ઓર ઇમોશનલ હેલ્થ, ફિઝિકલ હેલ્થ તો ડૉક્ટર ચેક કરતા હતા, પણ અંદર 95. તો એ સાધુ જેની સાથે હું વાત કરતો, એ એમના ફોટા દેખાડે, પ્રમુખ સ્વામીના ફોટા પ્રમુખ સ્વામીને દેખાડે. એવરી ફોટો જોઈને એ લોકોને મેમરી ચેક કરવી હોય, એટલે કે બાપા સ્વામી કે ક્યારેક બાપા કે સ્વામી યાદ આવે છે આ ક્યાંનો ફોટો છે, એમ કરીને દે વોન્ટ ટુ ચેક હિઝ મેમરી. પણ જ્યારે એ સાધુ કીધું કે જ્યારે અમે એમનો ફોટો દેખાડીએ, એ કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ, એમના ગુરુ જેમની પાસે એમને દીક્ષા લીધી, શાસ્ત્રીજી મહારાજ પાસે દીક્ષા લીધેલી, શાસ્ત્રીજી મહારાજ પછી યોગીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ પછી પ્રમુખ સ્વામી, પછી દીક્ષા લીધેલી શાસ્ત્રીજી મહારાજ. છેલ્લા એમ મને બિચારા આત્મીયતાથી અને પ્રેમથી કે હી હેડ ફોરગોટન હિમસેલ્ફ, ખાલી એમને એમના ગુરુ જ દેખાય. અને તારે હું એક જ સેન્ટેન્સ બોલ્યો કે ગુરુના ઉપકારો જેને વેદ્યા હોય, ઇટ ઇઝ impossible that love fades even in the last moments of your life. That love and that faith never fades out. જેને ઉપકાર વેદન કરતા એની સાધના સિદ્ધિ તરફ આગળ લઈ ગયો. It is, your love should not fade. Your activities will change. Your commitments will change. Your duties will change. People around you will also change. થોડા ટાઈમમાં. But that love for your guru should not fade. તો સતની પ્રાપ્તિ સરળ છે. ચેષ્ટા ચેષ્ટા ચેષ્ટામાં ભટક્યો, પણ દ્રષ્ટા ભાવમાં ક્યારે ના અટક્યો.
રસ્તો કઠિન નહીં પણ રીત મારી કઠિન છે. 5 પૈસા નફા કાજે 5 કરોડ ગુમાવું છું. હું તો કાંઈ પણ જાણતો નથી એમ જાણીને તારી પાસે આવ્યો પ્રભુ. મારા અંતરનું આપ સઘળું જાણો છો. હવે મારે જાગવું પ્રભુ. સ્વરૂપાનું સંધાન હવે એક મારું લક્ષ્ય હો. બીજ રોપી પુરુષાર્થ રૂપી પાણી પાઉં. મોહરૂપી માટી ખસેડું. કૃપાળુ દેવ આપ કૃપા રૂપી ધૂપ મનાય આજ્ઞામાં રહું. સાચી દિશામાં સત્પુરુષાર્થ આદરું. બહાના ના કાઢું પ્રભુ. તારી વીકનેસ છે કરુણા કૃપાળુ દેવ. સ્ટ્રેન્થ નિષ્કારણતા પ્રભુ. કેવળ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે ધ્યાન રે. એવી દશા પામું પ્રભુ. ગુરુ ઋણ અદા કેમ કરીએ. ગુરુ પ્રાણ અમે પાથરીએ. ગુરુ ઋણ અદા કેમ કરીએ. ગુરુ પ્રાણ અમે પાથરીએ. કૃપાળુ દેવ સદાય આપને. કૃપાળુ દેવ સદાય આપને. વંદન કરતા રહીએ. ગુરુ ઋણ અદા કેમ કરીએ. ગુરુ પ્રાણ અમે પાથરીએ. સર્જનહારા પાલનહારા આપ જ છો. તારણહારા આપ મળ્યા અમે સઘળું પામ્યા. આપ મળ્યા અમે સઘળું પામ્યા. આપ જીવન આધારા હો. આપ જીવન આધારા. સ્વામી હરદમ સ્વામી હરદમ નામ સમરીએ. ગુરુ પ્રાણ અમે પાથરીએ. ગુરુ પ્રાણ અમે પાથરીએ. આપ કૃપાએ અંતર તલમાં પ્રગટ્યા છે જે અજવાળા. તેજના દીપ જલાવીને અમે
બીજના દીપ જલાવીને અમે વધાવીએ અંતર્યામી, વધાવીએ અંતર્યામી. સ્વામી ચરણે, સ્વામી ચરણે સઘળું ધરીએ, ગુરુ પ્રાણ અમે પાથરીએ, ગુરુ પ્રાણ અમે પાથરીએ. કૃપાળુ દેવ સદાય આપને, કૃપાળુ દેવ સદાય આપને વંદન કરતા રહીએ. ગુરુ ઋણ અદા કેમ કરીએ, ગુરુ પ્રાણ અમે પાથરીએ. બોલી શ્રી સદગુરુદેવ કી જય, પરમ કૃપાળુ દેવ કી જય, ત્રિલોકના નાથ કી જય, શ્રી ધરમપુર તીર્થ કી જય. ઓ